रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। प्रभुर्नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोहम 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 न संशय। चिंता संतानहंतारो यत्पादं भुजरेण स्वीयानान्तानिजाचार्या प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलामि सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजिते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। श्रीगोवर्धननाथ पादयुगलम् हयङ्गवी न प्रियम् नित्यं श्री मधुरादीपं सुखकरम् श्री विठ्ठले शम्भुनाथ। श्रीमद्द्वारवतीश गोकुलपति श्री गोकुले दुर्विभो श्रीमन्मथमोहनं नटवरम्।
श्रीबालकृष्णं भजे श्रीमद्वल्लभविठ्ठलो गिरिधरम् गोविन्दरायाभिधम् श्रीमद्बालकृष्ण गोकुलपति नाथं रघुनाथस्तथा एवं श्री यदुनायकं किल घना श्यामं च तद्वोषजा कालिन्दीं स्वगुरुं गुरु विभो स्वीय प्रभु स्मरे। बोलिए श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गोपाल लाल प्यारे की जय, श्री भागवत भगवान की जय, गंगा मैया की जय। एक मिनिट માટે પ્રભુનું સ્મરણ કરી સીધા આપણા વિષયમાં પ્રવેશ કરીશું। श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय। जय बोलो श्री यमुना जी की जय, जय बोलो श्री यमुना जी की जय। श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय। हाँ जय बोलो श्री यमुना जी की जय, जय बोलो श्री यमुना जी की जय। श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय। श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय। हाँ जय बोलो श्री यमुना जी की जय, जय बोलो श्री यमुना जी की जय। श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय। एक साथ है, जय बोलो श्री यमुना जी की जय, एक साथ है, जय बोलो श्री यमुना जी की जय। ब्रज लीला की सुधि करावे यमुना जी, श्री यमुना जी ब्रज लीला की शुद्धि करावे यमुना जी, श्री यमुना जी ब्रज लीला की सुधि करावे यमुना जी, श्री यमुना जी ब्रज लीला की शुद्धि करावे यमुना जी, श्री यमुना जी। श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय। श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की एक साथ है, जय। जय बोलो श्री यमुना जी की जय, एक साथ है, जय बोलो श्री यमुना जी की जय। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी, वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल
विठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी वल्लभ विठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री यमुना जी की जय 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 जय बोलो श्री यमुना जी की जय भाव से जय बोलो श्री यमुना जी की जय श्री यमुना जी 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 की जय श्री यमुना जी की जय श्री यमुना जी 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 की जय श्री यमुना जी की जय श्री यमुना जी 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 की जय श्री यमुना जी की जय श्री यमुना जी 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 की जय श्री यमुना जी की जय हाँ जय बोलो श्री यमुना जी की जय जय बोलो श्री यमुना जी की जय 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 हाँ जय बोलो श्री यमुना जी की जय हाँ जय बोलो श्री यमुना जी की जय हाँ जय बोलो श्री यमुना जी की जय जय बोलो श्री यमुना जी की जय हाँ जय बोलो श्री यमुना जी की जय हाँ जय बोलो श्री यमुना जी की बोलिए श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय વિરાજમાન ભૂદેવવૃંદ આ દિવ્ય ઉત્સવ જેના તત્વાધાનમાં ઉજવાઈ રહ્યો છે એવા પુષ્ટિ સત્સંગ સમિતિના બધા જ પદાધિકારીગણ બધા જ અગ્રગણ્ય અને આપ સૌ ભગવત સત્સંગની કણિકાને ઝીલવા માટે આવેલા મારા સર્વે આત્મીજનો અષ્ટસાપ ભગવદીઓની શૃંખલામાં આજે આપણે શ્રી ગુસાઈજીના સેવક ચતુર્ભુજદાસજીના ચરિતમાં પ્રવેશ કરીશું અને ચતુર્ભુજદાસજીનો જન્મ પણ કુમ્મનદાસજીને ત્યાં થયો અને કહેવાય ને કે કુમ્મનદાસજીના 5 પુત્રો તો હતા પણ એ 5 પુત્ર ભગવત સેવા અને સત્સંગથી વિમુખ અને કુમ્મનદાસજી એ વાતને લઈને બહુ ઉદાસ રહેતા એકવાર શ્રી મહાપ્રભુજીએ પૂછ્યું કે ગુસાઈજી પૂછ્યું શા માટે ઉદાસ રહો છો અને જ્યારે પૂછ્યું કે શા માટે ઉદાસ રહો છો તો કહ્યું કે શું કરું કૃપાનાથ ઘરમાં સત્સંગ નથી ઠાકોરજીએ કહ્યું અરે કુંભન તું કહી રહ્યો છે કે તને સત્સંગ નથી અરે સત્સંગ તો એટલે થાય કે સત્સંગ કરીને પ્રભુ મળે તને તો સ્વયં હું મળી ગયો છું હું તારી સાથે ખેલું છું એ તો તને મળેલા સત્સંગનું ફળ છે તને હું મળ્યો છું તો પણ કહે છે કે મને સત્સંગની કમી છે ત્યારે કુંભનદાસજી કહ્યું કૃપાનાથ આપ મળો પણ આપનું સુખ શેમાં છે એ તો સત્સંગથી જ જાણી શકાય અને પ્રભુ આપ મળ્યા પણ આપને સુખ કેવી રીતે આપવું આપને સુખરૂપ થઈએ એવા કેવી રીતે બનવું એ તો કોઈ ભગવદીનો સંગ થાય તો જ જાણી શકાય અને એટલા માટે પ્રભુ કહે કે જો એક જ પીડા છે કે જીવનમાં કોઈ સત્સંગ નથી અને ત્યારે પ્રભુએ કહ્યું ચિંતા ન કર તને ઘરમાં સત્સંગ મળે એવો પુત્ર જરૂર મળશે અને ત્યારે કુંભનદાસજી કહેવા લાગ્યા પ્રભુ હવે તો મારી પણ અવસ્થા થઈ રહી છે ક્યારે પુત્ર થશે ક્યારે મોટો થશે ક્યારે એને સત્સંગ મળશે ક્યારે એને ભગવદીઓનો સંગ મળશે ક્યારે એ રહસ્ય વાર્તા જાણશે અને ક્યારે મને સત્સંગ મળશે આ દેહનો શું ભરોસો પણ પ્રભુએ કહ્યું કે ના કુંભન તું ચિંતા ન કર તને જે પીડા છે કે ઘરમાં સત્સંગ નથી મળતો તું તારી રહસ્ય વાર્તા કોઈની સાથે કરી શકે એવો સંગ તને જીવનમાં નથી પણ ચિંતા ન કરે સંગ જરૂર મળશે અને 2 પુત્ર એમને થયા કૃષ્ણદાસજી અને ચતુર્ભુજદાસજી પણ એ ચતુર્ભુજદાસજી માટે પણ કહેવાય ને કે જ્યારે ચતુર્ભુજદાસજીનો જન્મ થવાનો હતો પૂરા દિવસો હતા અને શ્રીનાથજી બાબા આવ્યા અને કુંભનદાસજીને કહેવા લાગે કુંભન
તું આજે મારી સાથે માખણ ચોરી કરવા માટે આવ. કુંભનદાસજી કહે છે કે જેટલી પણ વાર આપની સાથે આવ્યો છું, આપ તો માખણ લઈને ભાગી ગયા છો અને મારે ખાલી માર ખાવાનો વારો આવે છે. ખભા ઉપર ઉભા રહો છો, કૂદકો મારીને આપ ભાગી જાઓ છો અને હું પકડાઈ જાઉં છું અને મારે માર ખાવો પડે છે. માટે પ્રભુ આજે આપની સાથે આવીશ ખરા, સામે રહીને જોઈશ, પણ માખણ ચોરીમાં જોડાઈશ નહીં. પ્રભુ કે ઠીક છે, સામે તો ઉભો રહીશ ને. બોલે હા, એટલું ઘણું છે. અને કુંભનદાસજીને લઈને એ દિવસે શ્રીનાથજી બાબા જે ગોપીના ઘરમાં માખણ ચોરી લીલા કરવા માટે પધાર્યા, કુંભનદાસે ના પાડી હતી કે આ વખતે હું ઘોડો નહીં બનું, કારણ કે આપ તો ઠેકડો મારીને ભાગી જાઓ છો અને હું પકડાઈ જાઉં છું. હું બિલકુલ સામે આપની ઉભો રહીશ કે જેથી કોઈ પણ સખી આવે તો મારે કૂદકો મારીને બારીમાંથી પહેલા ભગાય. અને જ્યાં કુંભનદાસજી ઉભા રહ્યા અને શ્રીનાથજી બાબા માખણ ચોરી કરવા માટે સખાઓને લઈને ગયા અને એક સખાને ઘોડો બનાવ્યો અને ઉપર શ્રીનાથજી બાબા ઊભા થયા અને જ્યાં બંને હાથોથી માખણની મટકી પકડી અને ત્યાં જ અવાજ થયો અને અંદરથી ગોપી આવી અને જ્યાં લાકડી લઈને ગોપી આવી, શ્રીનાથજી બાબા ડર્યા અને ડરના મારે આપનું પિતાંબર સરકી ગયું. અને જ્યાં પિતાંબર સરક્યું, બે હાથે તો મટકી પકડી હતી, ત્યારે પ્રભુએ બીજા બે હસ્ત ધારણ કર્યા અને બે હસ્તે પિતાંબર ઠીક કર્યું અને બે હાથે માખણની મટકી પકડી અને સામે ઉભેલા કુંભનદાસજીને આજે શ્રીનાથજી બાબાના ચતુર્ભુજ સ્વરૂપના દર્શન થયા. અને જ્યાં ચતુર્ભુજ સ્વરૂપના દર્શન થયા અને જેવા કુંભનદાસજી ઘરે ગયા, એમને વધાઈ મળી. કુંભનદાસ વધાઈ, તમારા ઘરમાં પુત્રનો જન્મ થયો છે. અને ત્યારે કુંભનદાસજીએ કહ્યું, આજે શ્રીજીએ મને ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે દર્શન આપ્યા, તો આજે જે પુત્રનો જન્મ થયો છે એનું નામ પણ હું ચતુર્ભુજદાસ રાખીશ. અને જે કૃષ્ણદાસ હતા એમની ગાયોની સેવામાં આ શક્તિ, પણ ચતુર્ભુજદાસજી એવા કે જેને ભગવત સત્સંગ અને ભગવત કથામાં પણ એવી રુચિ. અને એમની વ્યાખ્યા આપણે શું કરીએ બીજું? જ્યારે કુંભનદાસજીને પૂછવામાં આવ્યું કે આપના કેટલા પુત્રો, ત્યારે કુંભનદાસજીએ કહ્યું હતું મારે 1.5 પુત્ર છે. કૃષ્ણદાસજી કે જે ગાયની સેવા કરે છે એમને અડધા માન્યા અને ચતુર્ભુજદાસજીને પૂરા પુત્ર માન્યા. તો જેને ભગવદી પૂર્ણ માને પછી એનો પરિચય બીજો શું આપવો પડે? ભગવદીજી કુંભનદાસજી જેવાની દૃષ્ટિમાં જે પૂર્ણ હોય એનો પરિચય શું આપી શકાય? અને કહેવાય કે જ્યારે કુંભનદાસજીને ત્યાં ચતુર્ભુજદાસજીનો પ્રાગટ્ય થયું અને ચતુર્ભુજદાસજી પણ કેવા ભગવદીય. કહેવાય છે કે જ્યારે નાના હતા અને 41 દિવસના થયા, જ્યારે 41 દિવસના થયા ત્યારે પછી ગુરુ ગ્રહે એને કંઠી આપવા માટે લઈ જવામાં આવે અને 41 દિવસ પૂર્ણ કર્યા એટલે કુંભનદાસજી નાનકડા ચતુર્ભુજદાસજીને હાથમાં લઈને આવ્યા અને શ્રી ગુસાઈજીના સન્મુખ એમને પધરાવ્યા. અને જ્યાં ગુસાઈજીની સન્મુખ પધરાવ્યા અને જ્યાં ગુસાઈજીની દૃષ્ટિ એમની ઉપર પડી, એ ખડખડાટ હસવા લાગ્યા. અને ખડખડાટ હસવા લાગ્યા ત્યારે ગુસાઈજી પૂછ્યું, ચતુર્ભુજદાસ નામ નિવેદન લોગે, બ્રહ્મ સંબંધ લોગે? અને જ્યાં આ સાંભળ્યું અને ખડખડાટ એવા મલકાયા ત્યારે શ્રી ગુસાઈજી કહું, કુંભનદાસજી આમને નામ નિવેદન અને બ્રહ્મ સંબંધ બંને એક સાથે થશે. કુંભનદાસજી કહે, કૃપાનાથ આ તો હજી 41 દિવસના છે, આમને બ્રહ્મ સંબંધ કેવી રીતે થાય? ત્યારે ગુસાઈજી કહ્યું, કુંભનદાસ તમને ખબર નથી તમારા ઘરમાં કયા ભગવદી આવ્યા છે. અને જ્યાં રાજભોગના દર્શન પૂર્ણ થયા, આપે કહ્યું બધા જ વૈષ્ણવને બહાર મોકલો. અને બધા જ વૈષ્ણવને જ્યારે બહાર મોકલવામાં આવ્યા અને અંદર રહ્યા માત્ર કુંભનદાસ અને ચતુર્ભુજદાસ. અને ત્યારે ગુસાઈજી કહ્યું, ચતુર્ભુજદાસ બ્રહ્મ સંબંધ લોગે? અને ત્યારે જાણે હા પાડતા હોય ને, એ 41 દિવસના બાળકે હા પાડી. અને ત્યારે ગુસાઈજી કહ્યું કુંભનદાસજીને કે આપ ચતુર્ભુજદાસજીને લઈને શ્રીજીની સન્મુખ આવો. અને જ્યારે શ્રીજીની સન્મુખ આવ્યા અને બહાર જેવા ટેરા બંધ કર્યા અને એ જ વખતે આ 41 દિવસના ચતુર્ભુજદાસજીએ 16 વર્ષના બાળકનું સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું. અને 16 વર્ષની વયનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું અને સામે ઊભા રહીને જન્મના 41મા દિવસે હાથમાં તુલસી દળ લીધા. શ્રી ગુસાઈજીએ એમને બ્રહ્મ સંબંધ આપ્યું અને બ્રહ્મ સંબંધ લઈને 41મા દિવસે આ કેવા ભગવદીય, હજી 41 દિવસ થયા છે અને એ જ વખતે એમણે પદની રચના કરી અને શ્રી ગુસાઈજીને વિનંતી કરતા કહ્યું કે સેવક કી સુખ રાશિ સદા શ્રી વલ્લભ રાજકુમાર. અને આ પદની રચના ચતુર્ભુજદાસજીએ
પોતાના જન્મના 41મા દિવસ પછી કરી છે. વિચાર કરો. અને કહેવાય કે આ ભગવદી એવા કે જ્યારે બીજા બાળકો બીજે ક્યાંક જાય તો આ નાનકડા 40 દિવસના અને 1 મહિનાના હોય એવા થઈ જાય, 1.5 મહિનાના. અને જ્યારે ચતુર્ભુજદાસજી અને કુંભનદાસજી એકલા હોય ત્યારે આ યુવા સ્વરૂપ ધરી લે અને કુંભનદાસજીની સાથે રહસ્ય લીલાની ચર્ચા કરતા. આ કેવા ભગવદી કે હજી તો જન્મના 41મા દિવસે એમને બ્રહ્મ સંબંધ મળ્યું અને બ્રહ્મ સંબંધ લઈને આ પદની રચના પણ એમણે કરી અને શ્રી ગુસાઈજીની સામે ગાતા કહેવા લાગ્યા, સેવક કી સુખ રાશિ સદા શ્રી વલ્લભ રાજકુમાર. ચતુર્દાસજીની વાણીને આપણે શ્રવણ કરી હૃદયમાં ધારણ કરીએ કે એમના જેવી ભાવ અને એમના જેવી કૃપાનો અનુભવ જીવનમાં આપણે પણ કરી શકીએ. સેવક કી સુખ રાશિ સદા શ્રી વલ્લભ રાજ કુમાર. દર્શન હી તે હોત પ્રસન્ન મન શ્રી પુરુષોત્તમ લીલા અવતાર શ્રી વલ્લભ રાજ કુમાર. વિચાર કરો એ કેવા ભગવદી હશે કે જન્મના 41મા દિવસ થયા છે, 41 દિવસ થયા છે અને ગાઈ રહ્યા છે સેવક કી સુખ રાશિ. કે સેવકોની સાચી સંપત્તિ કંઈક હોય, સેવકોની પ્રસન્નતાનું કારણ કયું હોય તો શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુચરણ આપ છો. કારણ કે આપનું સ્વરૂપ કેવું છે. દર્શન હી તે હોત પ્રસન્ન મન. આપના દર્શન કરવા માત્રથી, આપની પાસે આવીને બેસીએ, આપની વાણીનું શ્રવણ કરીએ, આપનાથી કંઈ પૂછીએ, એ બધી તો પછીની વાત છે. આપના દર્શન કરવા માત્રથી મન પ્રસન્નિત થવા લાગે. આપના દર્શન કરીને ચિત્તની અંદર આનંદની લહેર દોડવા લાગે. હે શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુચરણ આપનું એવું સ્વરૂપ. દર્શન હી તે હોત પ્રસન્ન મન પુરુષોત્તમ લીલા અવતાર. અને માનો એ જ પુરુષોત્તમ જે બધાને આનંદ આપવા વાળા છે, એ જાણે આચાર્યના રૂપે મારી સામે આવીને વિરાજમાન હોય એમ ચતુર્ભુજદાસજી કહી રહ્યા છે. કારણ કે હમણાં શ્રી ગુસાઈજી બેઠા છે પણ ચતુર્ભુજદાસજી કહે છે પ્રભુ આ પરિચય બહુ જૂનો છે, આ પરિચય બહુ જૂનો છે. હમણાં આપની સામે આવ્યો પણ પ્રભુ સારસ્વત કલ્પમાં આપની સાથે ગૌચારણમાં પણ આવ્યો હતો, આપની સાથે અનેક લીલામાં જોડાયો હતો. અને એટલે તો પોતાના હોય એ સામે આવે તો પોતાના જનને જાણી જ જાય. ઘણા લોકો કહે કે પ્રેમ તો અંધ હોય. બોલે પ્રેમ અંધ નથી હોતો, પ્રેમની પાસે જ દ્રષ્ટિ છે. કારણ કે લાખો કરોડોની દુનિયામાં આપણું કોણ છે એ તો પ્રેમ જ બતાવી શકે. અને એટલા માટે તો અહીંયા ચતુર્દાસજી શ્રી ગુસાઈજીને જોઈને જાણી ગયા પ્રભુ દર્શન હિતે હોત પ્રસન્ન મન પુરુષોત્તમ લીલા અવતાર સેવક કી સુખ રાશિ સદાશ્રી વલ્લભ રાજકુમાર. અને આગળ વર્ણન કરતા કહે સુદ્રષ્ટિ ચિત્તે સિદ્ધાંત બતાયો લીલા એક अनुसार यह त्यजी आन ज्ञान को ध्यावत भूले कुमति विचार श्री वल्लभ राज कुमार. સુદ્રષ્ટિ ચિતે સિદ્ધાંત બતાયો. અને જુઓ તો ખરા, આપ જ્યારે પુષ્ટિનો સિદ્ધાંત બતાવો છો તો વાણી કરતા પણ વધારે આપ દ્રષ્ટિ દ્વારા પુષ્ટિ ભાવોનું દાન કરો છો. અને જો આ પુષ્ટિ માર્ગ એવો છે ને, આપણે જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો આ માર્ગ અને આ માર્ગના સિદ્ધાંત એવા છે કે ભણીને કે જાણવાનો પ્રયત્ન કરીને એ જાણી ન શકાય. પુષ્ટિ માર્ગ તો ફલિત થાય છે, પુષ્ટિ માર્ગ તો અંદરથી પ્રગટ થાય છે. કદાચ તમને વાત ભણાવીને મનમાં બેસાડી શકાય
પણ જે ખેતર ખેડાયું નથી એમાંથી બીજ ઉગશે કેવી રીતે? જુઓ, ભણી ગણીને આ માર્ગ સમજવાનો પ્રયત્ન કરી સમજાય નહીં. ઘણીવાર મોટા મોટા જ્ઞાની હોય એ સુબોધનીજી વાંચતા હોય એમાં ગોતા ખાઈ જાય. પણ સૌરાષ્ટ્રમાં આપણે જઈએ ને, ખેડૂત વૈષ્ણવ હોય, ભણતા કે લખતા પણ આવડતું ન હોય, પણ શ્રી મહાપ્રભુજીના કોઈ ગ્રંથની વાત કરો, સુબોધનીજીની વાત કરો, અને એ તમને સુબોધનીજીની એવી ટીકાઓ અને એવા અર્થ કરીને સંભળાવી દે, આપણને લાગે આ ક્યાં ભણવા ગયો, આ ક્યાં કરીને આવ્યો. ત્યારે કહેવાય આ માર્ગ એવો છે કે જ્યાં ભાવ જગાવાય નહીં, ભાવનું તો દાન થાય છે. અને માટે કહે સુદ્રષ્ટિ ચિતે સિદ્ધાંત બતાયો, અને આપે દ્રષ્ટિ માત્રથી પુષ્ટિના સિદ્ધાંતને હૃદયમાં દ્રઢ કર્યો. લીલા એક અનુસાર યહ ત્યજી આન જ્ઞાન કો ધાવત ભૂલે કુમતિ વિચાર. અને એ દ્રષ્ટિનો, એ સાનિધ્યનો, જો ઘણીવાર વસ્તુ છે ને ભણીને ગણીને ન આવે, ગુરુના સાનિધ્યમાં અને ગુરુની દ્રષ્ટિમાં રહીએ ને, ભલે આપણને કંઈક બતાવે કે ન બતાવે, ભલે આપણને શીખવાડે કે ન શીખવાડે, પણ સાનિધ્ય અને દ્રષ્ટિ છે તો બધું આવડી જાય. આપણને એમ લાગે કે ના, બધું શીખી અને પછી માર્ગમાં આવી, એ ક્યારે થવાનું નથી. કોઈ એમ વિચાર કરે કે સ્વિમિંગ કેવી રીતે કરવું એની પુસ્તક આખી મોઢે કરી લો અને પછી પાણીમાં જમ્પ મારું તો તરાશે? આંકડા તો પાડો. સ્વિમિંગ કેવી રીતે કરવું જોઈએ, કોઈની પુસ્તક આવતી હોય ને, સ્વિમિંગ ઇન 15 days, 15 દિવસ આખી પુસ્તક તમે ગોખી લો, મોઢે કરી લો, બધા પેરેગ્રાફ ટુ પેરેગ્રાફ તમને યાદ હોય, પણ ક્યારે પાણીમાં ઉતર્યા ન હોય, અને બુક વાંચીને પાણીમાં જમ્પ મારશો તો ડૂબશો કે તરશો? કહેવા માટે તો કહી જાય આખી ગ્રંથ તમે મોઢે કર્યો છે, કહેવા માટે તો કહી શકાય આખી પુસ્તક લાઈન ટુ લાઈન તમે ગોખી છે, પણ પાણીમાં ઉતર્યા નથી તો તરાશે નહીં. એવી રીતે યદી બધા ગ્રંથો મોઢે કરી લીધા પણ સાનિધ્ય નથી મળ્યું, ગુરુની દ્રષ્ટિ નથી મળી, ગુરુ ઉપર ભાવ નથી આવ્યો, તો એ ક્યારે પણ વસ્તુ ફલિત નહીં થાય. એ વસ્તુ અહીંયા કહી કે યહ ત્યજી આન જ્ઞાન કો ધાવત ભૂલે કુમતિ વિચાર. ક્યાં માર્ગ ક્યાંથી ફલિત થાય છે એ રસ્તો ભૂલી એમ વિચાર કરી હું બધું જાણી લઉં, તો કહે છે કે આ બધું સાનિધ્ય છોડી અને જ્ઞાન તરફ જાય તો એ તો ભટકેલા છે. એ વાત અહીંયા ચતુર્દાસજી કહે અને આગળ કહે જાકે કહે ગહી ભૂજ દ્રઢ કરી શ્રી ગિરિધાર નંદ દુલાર. ચતુર્ભુજ પ્રભુ ઉદ્ધારે પતિતા. શ્રી વિઠ્ઠલ કૃપા ઉદાર સદા. શ્રી વલ્લભરાજ कुमार. सेवक की सुख राशि सदा. श्री वल्लभराज, श्री वल्लभराज, श्री वल्लभराज कुमार. સેવક કી સુખ રાશિ સદાશી વલ્લભ રાજકુમાર. વિચાર કરો, જ્યારે આવા ભગવદીઓના ચરિત સાંભળીએ આપણને પણ કેવો રોમાંચ થઈ જાય કે જન્મના 41 દિવસ પૂર્ણ કરીને જેણે બ્રહ્મ સંબંધ શ્રી ગુસાઈજી પાસે લીધું અને આ બાળ અવસ્થાની અંદર પદની રચના કરીને સન્મુખ ગાયું, કેવા ભગવદી હશે. અને જ્યાં બ્રહ્મ સંબંધ આપીને દર્શન ખોલ્યા, પાછા ચતુર્દાસજી નાના બાળક બની ગયા અને કુંભનદાસજી એમને તેડી લીધા. બંનેને મહાપ્રસાદની પાતર લેવડાવી. શ્રી ગુસાઈજીને પણ બહુ સંતોષ થયો. અને આટલા નાના ચતુર્દાસજી હતા અને કહેવાય રોજ શ્રીનાથજીના દર્શન જ્યાં સુધી ન કરે ને એ દૂધ પણ પીતા નહોતા. અને એવી ટેક અને એવી અનન્યતા અને એવી આશક્તિ પ્રભુના અંદર કે આટલા નાના બાળક છે
તો પણ જ્યાં સુધી શ્રીજીના દર્શન ન થાય એ દૂધ પણ લેતા નહીં. અને જ્યારે પણ કુંભનદાસજી એકલા હોય ત્યારે એ 16 વર્ષનું સ્વરૂપ ધારણ કરીને કુંભનદાસજીની સાથે ભગવત ચર્ચા અને ભગવત લીલાના ગુણગાન ગાતા. ધીમે ધીમે સમય પસાર થવા લાગ્યો અને ચતુર્બુદ્ધદાસજી 5 વર્ષના થયા. એકવાર દર્શન ખુલ્યા હતા અને ચતુર્બુદ્ધદાસજી ત્યાં આવ્યા અને જ્યાં રાજભોગ સર્યા અને શ્રીનાથજીએ ચતુર્બુદ્ધદાસને કહ્યું, ચતુર્બુદ્ધદાસ આજે મારી સાથે ગૌચારણ માટે આવજે. નાનકડા 5 વર્ષના ચતુર્બુદ્ધદાસજી હતા અને પ્રભુએ આજ્ઞા કરી દીધી કે મારી સાથે ગૌચારણમાં આવજે. અને જ્યાં અનવસર થયા અને ચતુર્બુદ્ધદાસ મંદિરમાં આવ્યા તો હતા, પણ પછી ક્યાંય દેખાય નહીં. કુંભનદાસજીને ચિંતા થવા લાગી કે મારી સાથે આવ્યો હતો, નાનો છે, 5 વર્ષનો છે, ક્યાં ગયો? બધે ગોતવાનો પ્રયત્ન કરે પણ ક્યાંય દેખાય નહીં. શ્રી ગુસાઈજીએ કુંભનદાસજીને જોયા અને કહ્યું કે થોડી ચિંતામાં લાગો છો. બોલે શું થયું? બોલે કંઈ નહીં, જ્યારે હું આવ્યો મારી સાથે ચતુર્બુદ્ધદાસ પણ આવ્યો હતો, પણ આટલી ભીડ હતી, ભીડમાં ખબર નહીં ક્યાં ગયો, દેખાતો નથી, એની ચિંતા થઈ રહી છે. ત્યારે શ્રી ગુસાઈજીએ કહ્યું, ચિંતા ન કરો, જ્યારે શ્રીનાથજી બાબા આજે ગૌચારણ કરવા માટે પધાર્યા છે તો જુઓ તમારા બાળકના આ ચતુર્બુદ્ધદાસના કેવા ભાગ્ય કે પ્રભુ ગૌચારણમાં પોતાની સાથે ચતુર્બુદ્ધદાસજીને પણ આજે લઈને ગયા છે. એ લોકો હમણાં ગોવિંદ કુંડમાં બેઠા છે, જોડે દાઉજી પણ છે, પ્રભુ પણ છે, અન્ય સખા પણ છે અને ગોવિંદ કુંડથી હવે નીકળવાના છે અને થોડી વારમાં શામ ઢાક પહોંચશે. તો એવું કરો કુંભનદાસ, તમે સીધા શામ ઢાક જાઓ. અને કહેવાય કે જ્યારે કુંભનદાસજી શામ ઢાક પધાર્યા અને ત્યાં શું જોયું? ઠાકોરજી બિરાજેલા છે, દાઉજી બિરાજેલા છે શિલા ઉપર, નીચે ચતુર્બુદ્ધદાસજી નાનકડા 5 વર્ષના ઊભા છે, એમના કભા ઉપર ઠાકોરજીએ શ્રીહસ્ત પધરાયો છે અને ખૂબ હાસ્ય વિનોદ કરી રહ્યા છે. અને જ્યારે આ દર્શન કુંભનદાસે કર્યા, આંખોમાં શું આવી ગયા કે આ ચતુર્બુદ્ધદાસની ઉપર પ્રભુની કેવી કૃપા, શ્રી ગોર્ધનધણની કેવી કૃપા કે એને પોતાની સાથે ગૌચાળની લીલામાં લઈને ગયા. અને જુઓ આ જીવ એવા કે પ્રભુના સખા છે. કોઈએ 20 વર્ષે જાણ્યું, કોઈએ 30 વર્ષે જાણ્યું, પણ આ ચતુર્બુદ્ધદાસ એવા જેને જીવનના 41મા દિવસે જ એ જાણી લીધું કે હું કોનો છું અને કોના માટે આવ્યો છું. અને પ્રભુની સાથે ગૌચારણ લીલા કરતા જોઈ એમને પણ ખૂબ આનંદની અનુભૂતિ અહીંયા થઈ. અને કહેવાય કે જ્યારે કુંભનદાસજીને જેવી રીતે ઠાકોરજી માખણ ચોરી કરવા લઈ જતા ને, એવી રીતે ચતુર્બુદ્ધદાસજીને પણ કહે કે જો ચતુર્બુદ્ધદાસ આજે માખણ ચોરી કરવા જવું છે અને તારે ભેગા આવવાનું છે. ત્યારે ચતુર્બુદ્ધદાસ કહે, નાનો હતો ત્યારથી મારા પિતાજી વાર્તા સંભળાઈ છે કે જ્યારે પ્રભુ સાથે માખણ લેવા જઈએ તો માર મળે, પિટાઈ મળે, પણ આ સુધી માખણ મળ્યું નથી એમની પરંપરામાં. ચતુર્બુદ્ધદાસને કહે કે નહીં, તારે તો મારી સાથે આવવું પડશે. જો તારા પિતાજી નતા લઈ શકતા પણ તને તો માખણ મળશે. અને આજે થયું પણ એવું કે બોલે કેવી રીતે જઈએ? પ્રભુ કે એવું કર, મને તારા ખભા ઉપર બેસાડી લે અને પછી ગોપીને ત્યાં જઈ, હું થાક્યો છું. ચતુર્બુદ્ધદાસજીએ પ્રભુને ખભે બેસાડી લીધા અને સખાઓની સાથે ગયા. પ્રભુએ એવી લીલા કરી કે પ્રભુ કોઈને ન દેખાય, એકલા ચતુર્બુદ્ધદાસ દેખાય. અને ચતુર્બુદ્ધદાસજી જ્યાં ગોપીના ઘરમાં ઘૂસ્યા, આસપાસ બધા જોઈ ગયા કે આ કુંભનદાસજીનો દીકરો એ સખીના ઘરમાં ઘૂસ્યો છે. અને જ્યાં માખણ ચોરવાનો અવાજ આવ્યો, બધા વાત કરવા લાગ્યા, આ ખબર નહીં આપણા ઘરમાં રોજ માખણ ચોરાતું હતું, આપણે વિચાર કરતા હતા કોણ ચોરે છે, કોણ ચોરે છે, આ તો કુંભનદાસજીનો છોકરો છે. અને જ્યાં ચતુર્બુદ્ધદાસજી અંદર ગયા અને ઠાકોરજીએ માખણ તો લીધું, પણ જ્યાં ગોપી આવી પ્રભુ કૂદકો મારીને ભાગ્યા અને ચતુર્બુદ્ધદાસ એમના હાથમાં સંતાઈ ગયા અને ખૂબ એમને માર પણ પડી, ઠપકો પણ પડ્યો. અને ચતુર્બુદ્ધદાસજી કહે, મારા પિતાજી સાચું કહેતા હતા કે જે પ્રભુની લીલામાં જોડે જવું હોય એમાં જજે, પણ આ માખણ ચોરીમાં ભેગો જતો. બોલી આપણી પરંપરા છે, જ્યારે જ્યારે ગયા છે માર ખાઈને પાછા આવ્યા છે. અને ચતુર્બુદ્ધદાસજીની સાથે પણ એવું થયું અને પ્રભુ ખૂબ હાસ્ય વિનોદ એમની સાથે કરતા. અને એકવાર થયું એવું કે જ્યારે કુંભનદાસજી અને ચતુર્બુદ્ધદાસજી જમનાવતામાં બંને પોતાના ઘરે સાંજનો સમય હતો, બિરાજેલા હતા અને રાત્રિના સમય બિરાજેલા હતા અને બરાબર સામે શ્રીનાથજીના મંદિરની ધજાના દર્શન અને શ્રીનાથજીના મંદિરના દર્શન થતા હતા. અને શું જોયું?
ત્યાં બારી દેખાતી હતી અને બારીમાંથી મંદિરની અંદર દીવો પ્રગટતો હોય, દીપદાન હોય, દીવો પ્રગટતો હોય એવા દર્શન થતા હતા. અને જ્યારે એ દીવો દેખાયો, કુંભનદાસજીએ લીલાના ભાવથી એક પદની તૂક ગાઈ, વે દેખો બરક ઝરોખન દીપક હરી પોડે ઊંચી ચિત્ર સારી. ને જ્યારે આટલું ગાયું અને કુંભનદાસજી ચૂપ થઈ ગયા કે જે લીલાનું વર્ણન હું કરી રહ્યો છું, હવે એ લીલાનો અનુભવ પાસે બેસેલા ચિત્રબુદ્ધદાસજીને છે કે નહીં. ફરી પંક્તિ ગાય કે વે દેખો બરક ઝરોખન દીપક હરી પોડે ઊંચી ચિત્ર સારી. અને આ સાંભળતાની સાથે ચિત્રબુદ્ધદાસજીએ તૂંક પૂરી કરી અને કહ્યું, સુંદર વદન નિહારન કારણ રાખે હે બહુત જતન કરી પ્યારી. કુંભનદાસજી એટલું કહ્યું કે જો મંદિરમાં આજે સુંદર દીવો બળી રહ્યો છે. અને ચતુર્દાસજીએ કહ્યું કે ઠાકોરજીના શ્રીઅંગને નિરખવા માટે માનો ચંદ્રા સ્વામિનીજીએ આ દીપક પ્રગટાવ્યો છે કે એના પ્રકાશમાં ઠાકોરજીના શ્રીઅંગને અને ઠાકોરજી સ્વામિનીજીને નિરખી શકે એટલા માટે આ દીપક પ્રગટાવ્યો છે. અને જ્યારે આ તૂક ચતુર્દાસજીએ પૂરી કરી અને કુંભનદાસજી એટલા પ્રસન્ન થયા કે ચતુર્દાસ, મને ખબર નહીં કે શ્રીનાથજી બાવા પોતાની અંતરંગ લીલા તમારી સામે પણ પ્રગટ કરે છે. અને જો શ્રીનાથજી તમારાથી કંઈ છુપાવતા નથી તો આજથી હું પણ તમારી આગળ કંઈ લીલા છુપાવીશ નહીં. જે લીલા જેવી હશે એવી હું તમારી સામે પણ પ્રગટ કરીશ. અને પદ બંને મળીને ગાયું, દેખો બરકત ઝરોખન દીપક હરી પોડે ઊંચી ચિત્ત સારી, સુંદર વદન નિહારન કારણ રાખે બહુત જતન કરી પ્યારી. અને અતિ આનંદ પણ થયો અને એ રહસ્ય લીલાના જાણવા વાળા છે એ અનુભૂતિ પણ એમને થઈ. અને એક દિવસ સમય આવ્યો કે જતીપુરામાં શ્રીનાથજીના મંદિરમાં આચાર્ય ચરણ શ્રી મહાપ્રભુજીનો પ્રાગટ્ય ઉત્સવ મનવાઈ રહ્યો છે. અને જ્યારે આચાર્ય ચરણ શ્રી મહાપ્રભુજીનો પ્રાગટ્ય ઉત્સવ મનાવાઈ રહ્યો હતો અને યોગાનુયોગ એ વખતે શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુચરણ ત્યાં બિરાજતા હતા. અને જેટલો જન્માષ્ટમી વત ક્રમ હોય એવો જ ક્રમ શ્રી મહાપ્રભુજીના પ્રાગટ્ય ઉત્સવ નિમિત્તે હતો. અને એટલે શ્રી ગુસાઈજીએ પોતે આજે શ્રીનાથજી બાવાના સુંદર શૃંગાર ધર્યા, સુંદર વસ્ત્ર ધરાયા. અને જ્યારે એ દર્શન ખોલ્યા તો એ દર્શન કરીને ચતુર્દાસજી ગાયું, સુભગ શૃંગાર નિરખી મોહન કો લે દર્પણ કર પિયહી દિખાવે. ને જ્યારે આ પદ ગાયું અને કહ્યું કે આજના શૃંગાર તો અદ્ભુત છે, શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુચરણ આ સાંભળીને મંદ મંદ સ્મિત કરવા લાગ્યા. પણ એક વૈષ્ણવને સમજાયું નહીં કે શ્રી ગુસાઈજી તો રોજ શૃંગાર કરે છે, તો આજે આ શૃંગારમાં એવી વિશેષતા શું છે કે ચતુર્દાસજી કહી રહ્યા છે કે આજના શૃંગારની છટા કંઈક ઓર છે. શ્રી ગુસાઈજી તો નિત્ય અલગ અલગ મહાત્મા શૃંગાર કરે છે, પણ આજની વિશેષતા શું છે વિચાર કરતા હતા વૈષ્ણવ. ત્યાં શ્રી ચતુર્દાસજી ફરી પદ ગાયું, માયરી આજ ઓર કાલી ઓર દિન પ્રતિ ઓર પ્રતિ આપનું સ્વરૂપ કેવું છે, દિન પ્રતિ નિત્ય નવીન શોભા પ્રભુના સ્વરૂપમાં છે. અને ત્યારે એમને ખબર ન પડી કે ગુસાઈજી તો રોજ શૃંગાર કરે છે, તો આજના શૃંગારમાં એવી વિશેષતા શું છે કે જે ક્યારે જોવા ન મળે. જ્યારે શ્રી ગુસાઈજી નીચે પધાર્યા અને નીચે પધાર્યા ત્યારે એ વૈષ્ણવે આવીને પૂછ્યું કે ચતુર્ભુજદાસજી એમ ગાતા હતા કે આજના શૃંગારની શોભા અને આજના જે શૃંગાર છે એ ક્યારે જોવા ન મળે, એમાં વિશેષતા શું હતી. ત્યારે ગુસાઈજીએ કહ્યું કે આજે શ્રી મહાપ્રભુજીનો પ્રાગટ્ય ઉત્સવ હતો એટલે ઠાકોરજીના શૃંગાર ધરાવવા માટે સ્વયં શ્રી સ્વામિનીજી પધાર્યા હતા. અને સ્વામિનીજીએ મનોરથ કર્યો હતો કે આજના શૃંગાર તો હું મારા હાથે ધરીશ. અને જ્યારે સ્વામિનીજી પ્રભુના શૃંગાર ધરે પછી એમાં બીજું શું બાકી રહે, અને એ શોભાનું વર્ણન બીજું કોણ કરી શકે. કારણ કે ઠાકોરજી રોજ જે પણ વસ્ત્ર અને શૃંગાર ધરે છે તો એ કયા વસ્ત્ર શૃંગાર ધરે છે કે એ દિવસે સ્વામિનીજીએ ધર્યા હોય ને એ કહેવાય કે જ્યારે પણ ઠાકોરજીના શૃંગાર થવાના હોય તો ઠાકોરજી એક સખાને કહે કે જા બરસાના જઈને જોઈ આવ કે સ્વામિનીજી આજે કયા વસ્ત્ર અને કયા શૃંગાર ધર્યા છે, અને હું પણ આજે એવા જ વસ્ત્ર અને એવા જ શૃંગાર ધરીશ. અને એ સ્વામિનીજીની સખી અડધે આવે અને અડધે આવીને કહે કે પ્યારીજીએ આ વસ્ત્ર અને આ શૃંગાર ધર્યા છે, અને ત્યારે ઠાકોરજી એ જ ધરે. તો જુઓ આપણે ત્યાં એ સ્વામિનીજીની સખી બધા વૈષ્ણવના ઘરમાં પણ બિરાજે છે.
જે રોજ ઠાકોરજીને કહે છે કે પ્રભુ આજે આ શૃંગાર અને આ વસ્ત્ર રાધાજીએ ધર્યા છે, અને સ્વામીજીની સખી કે જે દરેક વૈષ્ણવના ઘરે બિરાજે છે એ કોણ છે? આપણી રીતની પુસ્તક, સેવા પ્રણાલીની જે પુસ્તિકા છે એ શું છે? એ સ્વામીજીની સખી છે. અને શા માટે આપણે ખોલીને જોઈએ કે આજે કયા વસ્ત્ર ધરાવવાના છે? એ સ્વામીજીની સખી આવીને આપણને કહે છે કે આજે રાધાજીએ આ વસ્ત્રને આ શૃંગાર ધર્યા છે, અને એ વાંચીને પછી આપણે આજે આપણા પ્રભુના વસ્ત્ર શૃંગાર ધરાઈએ છે કે નહીં? કારણ કે એમની સ્વામીજીની છાંટ આવી જાય પછી એમાં કંઈ બાકી ન રહી શકે. એ વાત અહીંયા આપે કહી અને આગળ પ્રસંગ આવે છે કે એકવાર શ્રી ગુસાઈજી પ્રાતઃકાલનો સમય હતો અને અપરસ કરીને સેવામાં પધારવાના હતા. એનાથી પહેલા આપે ચતુર્દાસજીને કહ્યું કે જાઓ ચતુર્દાસ, અપ્સરા કુંડ પાસે જાઓ અને રામદાસજીને કહેજો કે સેવા માટે નીકળે, અને ત્યાં જાઓ તો ત્યાં તરેટી પર કોઈ પુષ્પ પડ્યા હોય તો એ પુષ્પ પણ લેતા આવજો. અને હજી અંધારું અંધારું છે, પ્રાતઃકાલ થયો છે, અને ચતુર્દાસ અપ્સરા કુંડ પાસે ગયા અને અપ્સરા કુંડમાં ફૂલ ચૂંટતા ચૂંટતા એમને ખબર ન પડી કે ત્યાં શ્રી ગિરિરાજની એક સુંદર કુંજ બનેલી છે, નિકુંજ છે. અને અંધારામાં એ જાણી ન શક્યા અને ફૂલ વીણતા વીણતા એ કંદરાની અંદર ઘૂસી ગયા. અને જ્યાં કંદરાની અંદર ઘૂસી ગયા તો એમાં ઠાકોરજી અને સ્વામિનીજી પડ્યા હતા અને હમણાં જ જાગ્યા હતા. અને જેવા ચતુર્દાસ અંદર ગયા અને બંનેના દર્શન કર્યા અને ચતુર્દાસો દિગ્મૂળ થઈ ગયા કે શ્રી ગુસાઈજીની કેવી કૃપા! મોકલ્યો હતો ફૂલ લેવા, પણ અહીંયા તો ફલ મળી ગયું. આવ્યો હતો ફૂલ વીણવા, પણ અહીંયા તો મને ફલની પ્રાપ્તિ થઈ. અને ઠાકોરજી કહ્યું, અરે ચતુર્દાસ, તું અહીંયા ક્યાંથી? તો કહે, મને તો શ્રી ગુસાઈજીએ મોકલ્યો હતો, અને જ્યારે ગુરુના કહેવાથી હું આવ્યો હતો ફૂલ લેવા, પણ મળી ગયું ફલ. અને જ્યારે આ દર્શન કર્યા અને ચતુર્દાસજી વર્ણન કરે છે કે કેવું લાગી રહ્યું છે. ઠાકોરજી અને સ્વામીજી હમણાં જાગ્યા છે, બંનેની આંખોમાં મદ ભરેલું છે અને કેવા લાગી રહ્યા છે. તો ચતુર્દાસજી દર્શન કરે છે અને આપણને પણ એ દર્શન કરાવે છે પોતાના પદની અંદર કે ગોવર્ધન ગિરી સઘન કંદરા રૈન નિવાસ કિયો પિય પ્યારે. શ્રી ગોવર્ધન ગિરી સઘન કંદરા રૈન નિવાસ કિયો પિય પ્યારી. ઉઠ ચલે ભોરા સુરત રસ ભીને નંદનંદન વૃષભાન દુલારી રૈન નિવાસ કિયો પિય પ્યારી. પ્રાતઃકાલ થયું છે, સર્વત્ર હજી અંધારું છે, હજી પૂરો પ્રકાશ થયો નથી. અને ઠાકોરજી અને સ્વામીજી બંને ઊભા થયા છે, એકબીજાના ખભા ઉપર હસ્ત છે અને દ્રષ્ટિ એકબીજાના તરફ છે. અને ચતુર્દાસજી કહી રહ્યા છે કે કેવું લાગી રહ્યું છે કે માનો ઠાકોરજીના નેત્ર અને સ્વામીજીના નેત્ર બંનેની વચ્ચે આજે દ્વંદ્વ યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે. અને દ્વંદ્વ યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે કે કોણ જીતે. અને માનો ઠાકોરજીના નયનોથી સ્વામીજીના નયન ઘાયલ થયા છે, અને જે હારે
એણે હરાવાવાળાને આધીન રહેવું પડે, અને એટલા માટે સ્વામીજીના નેત્ર પ્રભુના નેત્ર ઉપર ટકેલા છે, પ્રભુના નેત્ર સ્વામીજીના નેત્ર ઉપર, અને બંને એકબીજાને જોઈને ધીમે ધીમે ચાલતા ચાલતા બહાર આવી રહ્યા છે. અને કેવું લાગી રહ્યું છે આગળ વર્ણન કરતા ચતુદાસજી કહે, ઈત વિગલિત કચમાલ મરગજી અટપટે ભૂષણ રગમગી સારી. અને જ્યારે ચાલતા ચાલતા પધારે છે ત્યાં શ્રી ગુસાઈજી મંગલા કરાવવા માટે પધાર્યા છે, અને ઠાકોરજીને લાગે છે મોડું થઈ ગયું, અંધારું છે, તો કહેવાય કે ઠાકોરજીનું જે પિતાંબર છે એ ભૂલથી સ્વામીજીએ ધરી લીધું છે, અને સ્વામીજીનું જે નીલાંબર છે એ પ્રભુએ ધરી લીધું છે. પ્રભુના શૃંગાર જે છે એ સ્વામીજીએ ધરી લીધા છે, અને સ્વામીજીના જે કુંડળ છે એ ઠાકોરજીએ કંઠમાં ધરી લીધા છે. કેવું લાગી રહ્યું છે? અટપટ ભૂષણ રગમગી સારી. અને વર્ણન કરે છે. અને જ્યારે ચાલતા ચાલતા આગળની કડી વર્ણન કરે, ઉત હિયધાર મિસ પાગરહી ધાસા દુહુ દિશ છબી બાઢી અતિ ભારી રેન નિવાસ કિયો પિય પ્યારી. અને જ્યારે ઠાકોરજીને સ્વામીજી બહાર પધાર્યા અને આ દર્શન ચતુર્ભુજદાસજીને થયા, અને ત્યારે ચતુર્ભુજદાસજી હાથ જોડીને પ્રભુને વિનંતી કરી અને કહી, પ્રભુ એક વસ્તુ આજે આપનાથી માંગવાનું મન થાય છે. પ્રભુ કહે, શું? તને તો મારા દર્શન થઈ ગયા, યુગલ સ્વરૂપે દર્શન થયા, હવે તારે શું માંગવું છે? ત્યારે ચતુર્ભુજદાસજી કહે, પ્રભુ આજે આપના આ દર્શન જે મને થયા એવી જ કૃપા મારા પ્રત્યેક વૈષ્ણવની ઉપર કેવી રીતે થાય? જે દર્શન પ્રભુ આપે આજે મને આપ્યા, એ જ દર્શનનો અધિકાર, એ જ દર્શનના સુખનો લાભ સમસ્ત પુષ્ટિ માર્ગી વૈષ્ણવનો પણ છે. તો જે કૃપા મારા ઉપર થઈ રહી છે એ જ કૃપા બીજા વૈષ્ણવ ઉપર કેવી રીતે થાય? ત્યારે પ્રભુ કહે કે એ સંભવ છે. બોલે કેવી રીતે? ત્યારે ઠાકોરજીએ કહ્યું કે મારી ષટ સંપત્તિ છે, મારા 6 સ્વરૂપો છે, અને 6 સ્વરૂપો આ ભૂતલમાં મેં પધરાયા છે, અને આ 6 સ્વરૂપમાંથી કોઈ એક સ્વરૂપમાં પ્રીતિ થાય અને એની કૃપા થાય તો એને પણ આવા દર્શન મારા પ્રગટ લીલાના થઈ શકે. ત્યારે ચતુર્દાસજીએ કહ્યું કે કયા 6 સ્વરૂપો? ત્યારે પ્રભુએ કહ્યું, સૌથી પહેલું સ્વરૂપ પ્રત્યેક વૈષ્ણવના ઘરમાં બિરાજતું એમનું સેવ્ય સ્વરૂપ, એ પણ મારું જ સ્વરૂપ છે, અને જો એમાં પ્રીતિ થશે, એમાં અનુભૂતિ થશે તો એને આ પ્રગટ લીલાના દર્શન પણ થશે. બીજી વસ્તુ કઈ? પહેલા ઘરમાં બિરાજતું સ્વરૂપ. બીજું કયું? વ્રજભૂમિ. વ્રજભૂમિમાં અને મારામાં કોઈ ભેદ નથી. ત્રીજું કયું? શ્રીમદ ભાગવત. ચોથું કયું? શ્રી ગિરિરાજજી. પાંચમું કયું? યમુનાજી. અને પાંચમું કયું? શ્રી વલ્લભ. કે આ બધા 6 સ્વરૂપો એ મારા જ સ્વરૂપો છે, અને આમાંથી કોઈ પણ એક સ્વરૂપમાં જીવની પ્રીતિ થાય, કોઈ પણ એક સ્વરૂપની કૃપા થાય તો પણ એને પ્રભુની આ પ્રગટ લીલાના દર્શનનો સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. એ વાત અહીંયા ઠાકોરજીએ ચતુર્ભુજદાસજીને સમજાવી. અને એકવાર થયું એવું કે જ્યારે ઠાકોરજી શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુચરણ બહાર પધાર્યા હતા, શ્રી ગોકુલનાથજી, શ્રી ગિરધરજી, બાલકૃષ્ણલાલજી ઇત્યાદિ જ્યારે શ્રીજી દ્વાર હતા, તો ત્યાં કેટલાક આન્યોરના રાસધારી આવ્યા, અને રાસધારી આવીને શ્રી ગોકુલનાથજીને વિનંતી કરી કે અમારી ઈચ્છા એવી છે કે અહીંયા અમે રાસલીલા કરીએ અને આપ બિરાજીને દર્શન કરો. તો શ્રી ગોકુલનાથજીએ ગિરધરજીને પૂછ્યું. ગિરધરજી કહે કે કાકાજી તો પ્રદેશમાં છે, અને જ્યાં સુધી એમની આજ્ઞા ન મળે અને શ્રીજી દ્વારમાં કરીએ અને કદાચ ખબર પડે તો નારાજ થાય, એવું કરો પારાસોલીમાં જઈને રાસલીલા કરાવો.
અને આપણે બધા મળીને દર્શન કરીશું. ગોકુલનાથજી કે આપ પધારશો? શ્રી ગિરધરજી કે શ્રીજીને છોડીને કેવી રીતે આવું, માટે આપ ત્યાં બધા પધારો. અને ગોકુલનાથજી, બાલકૃષ્ણલાલજી અને બધા એ રાસધારીઓને લઈને પારાસોલીમાં પધાર્યા. અને મોડી રાત સુધી રાસ ત્યાં ચાલતો રહ્યો રાસધારીઓ દ્વારા. અને જ્યારે અડધી રાત્રિ થઈ ત્યારે શ્રી ગોકુલનાથજીએ ચતુર્દાસજીને કહ્યું, ચતુર્દાસ, મારી એવી ઈચ્છા છે કે તમે એક રાસનું પદ ગાઓ. ત્યારે ચતુર્દાસજીએ કહ્યું, કૃપાનાથ, રાસનું પદ હું ગાઉં તો ખરા, પણ ત્યારે ગાઉં જો શ્રીનાથજી બાબા અહીંયા પધારે તો. બોલે, એ તો ત્યાં ગોપાલપુર મંદિરમાં બિરાજે છે અને અડધી રાત્રે કેવી રીતે પધારશે? અને જ્યાં ચતુર્દાસજીના મનમાં મનોરથ થયો કે મારા શ્રીનાથજી જો અહીંયા પધારે તો હું રાસનું પદ ગાઉં. અને અડધી રાતે શ્રીનાથજી વ્યાકુલ થઈ ગયા, ગિરધરજીને જગાડ્યા અને કહે કે એમે કરીને હમણાં ને હમણાં મને લઈને પારાસોલી ચાલો, કારણ કે પારાસોલી જઈશું તો જ મારો ચતુર્ભુજ રાસનું પદ ગાશે. અને ત્યારે ગોકુલનાથજીએ કહ્યું, ચતુર્દાસ, તમે ટેક લઈને બેઠા છો કે શ્રીનાથજી અહીંયા પધારે તો તમે રાસનું પદ ગાશો. હવે અહીંયાથી વિનંતી કરવા માટે કોઈને મોકલવું પડે, એ બધાને જગાવે, ત્યાં વિનંતી કરે, શ્રીનાથજીને લઈને કોઈ પધારે, એમાં તો સવાર થઈ જશે. ચતુર્દાસજી કે કૃપાનાથ, શ્રીજી પધારતા જ હશે. બધાને આશ્ચર્ય થયું કે ચતુર્દાસજી કહી રહ્યા છે કે શ્રીજી પધારતા હશે, કેવી રીતે? અને શ્રીનાથજી તો ગિરધરજીને આજ્ઞા કરી દીધી કે હમણાં ને હમણાં મને લઈને પારાસોલી જાઓ. અને ગિરધરજી જ્યારે શ્રીનાથજીને પધરાવીને આવ્યા, કોઈને શ્રીજીના દર્શન ન થયા, પણ ચતુર્ભુજદાસજીને દર્શન થયા. અને ત્યારે ચતુર્ભુજદાસજીએ ત્યાં રાસનું પદ ગાયું. અને શ્રીનાથજીએ અનેક પોતાના વજ પરિકર સાથે ત્યાં સુંદર રાસ પણ કર્યો. અને જ્યારે આ પ્રસંગ શ્રી ગિરધરજીએ, ગોકુલનાથજીએ શ્રી ગુસાઈજીને કહ્યો, આપ ખૂબ પ્રસન્ન થયા કે કેવી કૃપા આપણા ચતુર્ભુજદાસજીની ઉપર છે. અને શ્રીનાથજીને બહુ આનંદ આવતો, ચતુર્ભુજદાસજીની થોડી હાસી પર કરે, એની મસ્તી પણ કરે અને કહે, ચતુર્ભુજદાસ, હવે તારે લગ્ન કરી લેવા જોઈએ. ચતુર્દાસ કે પ્રભુ કૃપાનાથ, આપને સુખી સારો લાગતો નથી? શા માટે મને આ સંસારની ઝંઝટમાં નાખવા માંગો છો? શ્રીનાથજી કે ના, મારી ઈચ્છા છે કે તું લગ્ન કરી લે. અને આગ્રહ કરીને લગ્ન કરાવ્યો. અને લગ્ન કર્યા અને થોડા મહિનામાં એમના ધર્મપત્ની પહોંચી ગયા. ધર્મપત્ની પહોંચી ગયા, થોડા દિવસ થયા અને શ્રીનાથજી પાછા કહે કે તું બીજા લગ્ન કર. અને ચતુર્દાસજી માને નહીં કે હમણાં તો આ થવું છે ને આપ કહો છો બીજા લગ્ન. ના, બીજા લગ્ન કર. બોલે, મને હવે કન્યા કોણ આપશે? ત્યારે શ્રીનાથજીએ સદ્દુ પાંડેને કહ્યું કે તમારા પરિવારમાં કે આસપાસ કોઈ પણ વિધવા હોય એની સાથે આના લગ્ન કરાવી દો. અને બીજા લગ્ન જ્યારે કોઈ હતા વિધવાની સાથે લગ્ન કરાવ્યા. અને હવે શ્રીનાથજી આવીને કહે, જુઓ તો ખરા, હમણાં એમના પહેલા પત્ની પહોંચી ગયા હતા અને તરત બીજા લગ્ન કરી આવ્યો. અને ચતુર્દાસજીની મસ્તી બધા કરે. અને એકવાર મસ્તી સાંભળી ચતુર્દાસજીને પણ ગુસ્સો આવ્યો અને એ પણ કહી ગયા, પ્રભુ, આપ તો 16,000 કન્યાઓની સાથે રોજ રાસ કરો છો, તો આપનું શું? અને જ્યાં આવું કહ્યું ને શ્રીનાથજી બાવા એવા શરમાઈ ગયા અને શરમાઈને સીધા ભાગ્યા. અને શ્રી ગુસાઈજીને ફરિયાદ કરી કે આપ ચતુર્દાસજીને કહો કે મને આવું ન કહે. અને આપે પણ થોડું એને કહ્યું. અને જુઓ તો ખરા, ચતુર્દાસજી માટે કેવો સ્નેહ અને કેવો પ્રેમ. પણ એકવાર એ પ્રેમની પરાકાષ્ઠાનો અનુભવ બધાને થયો કે જ્યારે એકવાર શ્રી ગુસાઈજી તો બહાર પધાર્યા છે અને ગિરધરજી શ્રીનાથજીના શૃંગાર ધરતા હતા. અને જ્યારે શ્રીનાથજીના શૃંગાર ધરતા હતા ત્યારે શ્રીનાથજી કંઈક વિચારતા હોય એવું લાગ્યું. અને ત્યારે ગિરધરજીએ કહ્યું, બાબા, આપ શું વિચારી રહ્યા છો? ત્યારે શ્રીનાથજીએ કહ્યું કે મેં સાંભળ્યું છે કે મથુરામાં તમારું નવું સુંદર ઘર બન્યું છે, સતઘરા. અને મારી એવી ઈચ્છા છે કે મારે પણ એ ઘર જોવા માટે આજે આવું છે. આ સાંભળતાની સાથે શ્રી ગિરધરજીને તો એવો આનંદ આવી ગયો કે શ્રીનાથજીએ કહ્યું કે શું એ ઘર મારું ઘર નથી? કે બાબા, આપનું તો છે બધું, તો કે મારે પણ એ ઘરના દર્શન કરવા માટે આજે આવું છે. અને જ્યાં શ્રીનાથજી આજ્ઞા કરી અને ગિરધરજીને તો ભરોસો ન આવ્યો. શ્રી ગુસાઈજી બહાર પધાર્યા હતા અને કહે કે આજ્ઞા લીધા વિના કેવી રીતે જઈએ? શ્રી ગુસાઈજી નારાજ થશે તો? શ્રીનાથજી, કોઈ ચિંતા ન કરો, એમને હું સમજાવી દઈશ, પણ મારે તો આજે જ આવું છે અને મથરાજીને તમારું ઘર જોવું છે. અને જ્યાં ગિરધરજીનો હરખ સમાતો નહોતો, નવું રથ સુંદર સિદ્ધ કરાવ્યું. ત્યાં સૂચના અપાઈ વહુજી બેટીજીઓને કે શ્રીજી પધારવાના છે, આજે ખરમંડા ઇત્યાદિ સામગ્રીઓ સિદ્ધ કરજો. અને
અહીંયા જ્યારે રથ સિદ્ધ થઈ ગયો, સામગ્રીના અનેક ટોકરાઓ રથોમાં ભરાઈ ગયા, બધા સેવકો તૈયાર થયા અને હવે જ્યારે શ્રીનાથજીને પધરાવાના હતા તો જેટલા મુખિયાજી હતા એ શ્રીનાથજીને ઉઠાવવાનો પ્રયત્ન કરે, પણ શ્રીનાથજી કોઈનાથી ઉઠે નહીં. બધા વિચાર કરે નીચે રથ તૈયાર છે અને શ્રીનાથજી ઉઠતા નથી તો કેમ કરું? અને જ્યાં ગિરધરજી આ દ્રશ્ય જોયું અને કહે કે મારા પ્રાણ પ્રેષ્ઠ, એને ઉઠાવવા માટે હું કોઈને કેમ કહી શકું? પોતે આગળ પધાર્યા અને જ્યાં પાછા વળીને ઊભા થયા તો એક નાનકડું બાળક એના વડીલના ખભા ઉપર જેવી રીતે લટકી જાય એવી રીતે શ્રીનાથજી બાબા ગિરધરજીના ખભા ઉપર લટકી ગયા અને ગિરધરજી ઉપરથી દોડતા દોડતા નીચે પધાર્યા અને આવીને શ્રીનાથજી બાવાને રથમાં પધરાવ્યા. અને જ્યારે શ્રીનાથજી બાવાને રથમાં પધરાવ્યા, અહીંયા મથુરામાં સતઘરાની અંદર બધા તૈયારીઓ કરવા લાગ્યા હતા કે શ્રીનાથજી બાવા પધારશે, શ્રીનાથજી બાવા પધારશે. અને શ્રીનાથજીના પધારવાના ઉત્સવો ત્યાં નક્કી થવા લાગ્યા અને અહીંયા રથમાં લઈને ગયા. હવે મથુરામાં યવનોનો ઉપદ્રવ હતો અને જો ખબર પડે કે શ્રીનાથજી બાવા પધાર્યા છે તો મુશ્કેલ થઈ જાય. તો શ્રીનાથજી બાવાને સદગરામાં પધરાવા કેવી રીતે? તો કહે કે પાછલી દિવાલ છે ને એને તોડીને પાછળથી શ્રીનાથજી બાવાને પધરાઈએ. અને જ્યાં પાછલી દિવાલ તોડી શ્રીનાથજી બાવાને પધરાવ્યા, જેટલા વહુજી બેટીજી હતા એ જઈને ત્યાં આપનું સ્વાગત કરવા માટે પધાર્યા. ખૂબ મંગલ ગીતો ગવાયા. જ્યારે શ્રીનાથજી પધરાયા અને આવીને ગિરધરજીના ઘરે જ્યારે પાઠ પધરાવ્યા અને એ દિવસ મહાવસ સાતમ આપણે કહીએ ને શ્રીનાથજીનો પાટોત્સવ, એ દિવસે શ્રીનાથજી બાબા ગિરધરજીના ઘરે પધરાવ્યા. હોરી ખેલના દિવસો ચાલતા હતા. ઠાકોરજી બધા જ બહુજી બેટીજી અને પૂરા પરિવાર સાથે ખૂબ હોરી ખેલ્યા, બધાને રંગ્યા અને ખૂબ આનંદ કર્યો. અને ગિરધરજીએ વિચાર કર્યો કે શ્રીનાથજી બાબા સામે ચાલીને આ ઘરને પોતાનું ઘર માનીને પધાર્યા છે. તો ગિરધરજીએ પોતાના પરિવારને કહ્યું, જ્યારે પ્રભુ આપણી સેવા લેવા માટે પધાર્યા છે તો આજે આપણી પાસે જે પણ કંઈ છે એ આપણા પ્રભુ નિમિત્તે છે. તો જે પણ કંઈ હોય એ આજે બધું પ્રભુને આજે અર્પણ કરી દઈએ. અને ગિરધરજી અને એમના આખા પરિવારે જેટલા પણ આભૂષણો, જેટલા પણ શૃંગાર, જેટલું પણ સાહિત્ય હતું પોતાનું, એ બધું લાવીને શ્રીનાથજીના ચરણોમાં ભેટ ધરી દીધું. અને પહેરેલા કપડે આપ હાથ જોડીને ઊભા થયા, પ્રભુ હવે આપની સેવામાં અમે જે છે આ છે. એક નાનકડા બેટીજીની નથ રહી ગઈ હતી તો એ પણ શ્રીનાથજી આજ્ઞા કરી કે નથ રહી ગઈ છે એ પણ આપી દો. અને માનો સર્વ સમર્પણ કરાવ્યું અને સરસ સમર્પણ કર્યું. અને જ્યાં થોડા દિવસ વીત્યા અને શ્રીનાથજીએ હઠ પકડી. અને શ્રીનાથજીએ શું જીદ પકડી? એ કે મેં સાંભળ્યું છે કે મથુરાની અંદર બધા ખેલ કરવાવાળા બહુ છે, બહુ સારા સારા કલાકારો છે, તો મારે પણ એમની કલા અને એમના તમાશા જોવા છે, મને લઈ જાઓ. ગિરધરજી કહે કે શ્રીનાથજીએ હઠ પકડી છે કે બહાર જઈને ખેલ જોવા છે, તમાશા જોવા છે. હવે જો પ્રભુને જોડે પધરાઈને ગયા તો આખા મથુરામાં હલ્લો મચી જશે અને બાદશાહ સુધી વાત પહોંચશે અને મુશ્કેલ થઈ જશે. પણ શ્રીનાથજીએ તો બાલ હઠ પકડી કે ના, મારે તો મથુરાના જે કલાકારો છે એમના ખેલ તમાશા એ બધું મારે જોવું છે. ગિરધરજી કે બહાર લઈ જઈએ તો તકલીફ થાય, પણ શું કરીએ? એવું કરીએ, પ્રભુને બહાર પધરાવી ન જવાય પણ એ તમાશા અને ખેલ કરવા વાળાઓને અહીંયા બોલાવી શકાય. અને ત્યારે પ્રભુની સમક્ષ સાંજે રોજ વજના સારા સારા કલાકારો, તમાશા બતાવવા વાળા, ખેલ બતાવવા વાળા એમને બોલાવીને લાવતા. અને શ્રીનાથજી એ દરેકની કલાઓને જોઈને ખૂબ આનંદિત થતા. અહીંયા તો નિત નવીન નવા નવા ઉત્સવો થઈ રહ્યા છે, આનંદ છવાઈ રહ્યો છે, આનંદ રસની વર્ષા થઈ રહી છે. પણ ત્યાં બ્રજમાં, ગોપાલપુરમાં, જમનાવતામાં જે શ્રીનાથજીના દર્શન વિના એક ક્ષણ પણ રહી શકતા નથી. શ્રીનાથજી જેના જીવનના પ્રાણ છે અને શ્રીનાથજી વિના એક એક શ્વાસ લઈ રહ્યા છે ને એવું લાગે છે કે જાણે અપરાધ કરી રહ્યા છે. એવા ચતુર્ભુજ દાસજીની અવસ્થા તો એવી થઈ ગઈ કે જાણે પ્રાણ વિના રહી રહ્યા છે. શ્રીનાથજીના વિના એક એક ક્ષણ એવી રીતે લાગી રહી છે કે જાણે પ્રભુના વિના જીવવું લાગી રહ્યું છે, જાણે મોટો અપરાધ કરી રહ્યો છું. કે પ્રભુ છોડીને ગયા તો મારા પ્રાણ એ જ ઘડીએ મને છોડીને ચાલ્યા કેમ ન ગયા? અને પ્રભુના વિના હૃદયમાં પ્રાણ છે એવું લાગે છે કે મોટો અપરાધ કરું છું. અરે પ્રભુ તો ત્યાં પરિવાર સાથે બિરાજે છે, પણ હું પ્રભુને મારા મનની વાત કેવી રીતે કહું કે હે પ્રભુ, આપ તો ચાલ્યા ગયા છો,
પણ જો આપના વિના આ દાસની દશા શું થઈ છે? આખો દિવસ આંખોમાંથી ચોધાર આંસુ વહે છે. સારંગી લઈને પોતે બેસે છે અને કહે છે કે ગોવર્ધન વાસી સાંવરે લાલ તુંબીને રહ્યો ન જાય. અને એવી અવસ્થા થઈ ગઈ કે શ્રીજીના વિના હવે જીવી નહીં શકાય. શ્રીજીના દર્શન વિના હવે પ્રાણ કંઠમાં આવવા તૈયાર થયા છે. અને શ્રીનાથજી બાબા તો ત્યાં બિરાજે છે, પણ મારા અંતરની વાત, મારા હૃદયની પીડા હું મારા પ્રભુને કેવી રીતે કહું? અને એક શિલાની ઉપર જઈને ગોવિંદ સ્વામી ચતુરદાસજી બેઠા છે. આંખોમાંથી દળ દળ આંસુ વહી રહ્યા છે અને પોતાના ભાવ, પોતાના અંતરની વેદના મારા શ્રીજી સુધી પહોંચાડું અને બેસીને શ્રીજીને પોકારીને ગાઈ રહ્યા છે. શ્રી ગોવર્ધન વાસી સાંવરે લાલ तुम बिन रह्यो न जाय. ब्रजराज लड़े ते लाड़ी ले लाल तुम बिन रह्यो न जाय. बंकचिते मुस्काय के लाल सुंदर बदन दिखाय. लोचन तल पे मीन ज्यो लाल पल छीन कल्प विहाय. श्री गोवर्धन वासी सांवरे लाल तुम बिन રહ્યો ન જાય. ચતુરદાસજી રડતા રહે છે અને કહેવાય કે જ્યારે સંયોગ હોય તો આપણી સામે ઉભેલા પ્રભુમાં જ પ્રભુના દર્શન થાય, પણ વિયોગ તો એવું છે કે જ્યાં દ્રષ્ટિ કરે અને ત્યાં એના પ્રિયતમના દર્શન થાય. વિયોગમાં ચતુરદાસજી રડી રહ્યા છે, ત્યાં જ લાગે સામે ઉભા ઉભા ગોવર્ધન ધરણ મંદ મંદ સ્મિત કરે છે અને જ્યાં પકડવા જાય અંતર ધ્યાન થઈ જાય. અને ચતુરદાસજી કહે છે કે જ્યારે પ્રભુ આપ સામે હતા અને જે આપના મધુર હાસ્યને જોઈને એમ લાગતું કે પ્રભુ અમે જીવી રહ્યા છીએ, અને ત્યારે પ્રભુ આજે છોડીને ચાલ્યા ગયા છો અને એ જ મધુર હાસ્ય અમારા પ્રાણને હરી રહ્યું છે. હે પ્રભુ સામે પધારી જાઓ, હે પ્રભુ સામે આવીને દર્શન આપો, કારણ કે આપ તો છોડીને ચાલ્યા ગયા છો. અને આ નેત્રોની દશા પેલા મીનની જેમ થઈ છે કે જેમ જલથી દૂર જઈને જેવી રીતે મીન તડપે છે એવી રીતે પ્રભુ આપના સ્વરૂપથી દૂર થઈને અમારા નેત્રો તડપી રહ્યા છે પ્રભુ આપના દર્શન માટે. જો હવે આપના દર્શન ન થયા તો આ નેત્ર સદા માટે બંધ થઈ જશે. હે પ્રભુ પધારો, હે પ્રભુ પધારો. અને આગળ વર્ણન કરતા કહે, दर्शन को नैना तपे लाल वचन सुनन को कान मिलवे को हियरा तपे मेरे जिय के जीवन प्राण श्री गोवर्धन वासी सांवरे लाल तुम बिन રહ્યો ન જેમ જેમ ચતુર્દાસજી ગાય અને જે શ્રીનાથજી બાબા આનંદમાં બિરાજતા હતા અને ચતુર્દાસનો તાપ, એની પુકાર શ્રીનાથજીના કાન સુધી પહોંચી અને અચાનક શ્રીનાથજી બાબા ઉદાસ થઈ ગયા. શ્રી ગિરધરજીએ કહ્યું, બાબા શું થયું? કે મારે હવે ગોપાલપુર જવું છે,
મને હમણાં જ લઈ જાઓ, મને આજે જ લઈ જાઓ. ગિરધરજી કહે કૃપાનાથ હવે તો નરસિંહ જયંતીનો ઉત્સવ પણ આવી રહ્યો છે, ઉત્સવ કરીને જઈએ. બોલે ના, મને આજે જ લઈ જાઓ, આજે જ લઈ જાઓ. એમ કરતા કરતા નરસિંહ જયંતીનો દિવસ પણ આવી ગયો. અને જેમ જેમ ચતુર્બુદ્ધદાસજી રડતા જાય છે અને એમની પુકાર સાંભળીને મારા શ્રીનાથજી બાવા હવે આરોગી શકતા નથી, જલ પી શકતા નથી. કારણ કે ભક્ત જ્યારે તડપે તો એની તડપ જોઈને પ્રભુની દશા પણ કાંઈક એવી થાય. જેવી રીતે ચતુર્ભુજદાસ શ્રીજી માટે વ્યાકુલ થયા, એવી રીતે શ્રીનાથજી બાવા ચતુર્ભુજદાસને મળવા માટે વ્યાકુલ થયા અને કહે કે એવું કરો, મને આજે જ અહીંયાથી લઈ જાઓ. નરસિંહ જયંતીનો દિવસ હતો ને જ્યારે ગિરધરજી શ્રીનાથજીને પધરાવીને પધરાવ્યા અને ત્યારે ચતુર્ભુજદાસજી દર્શન પ્રભુના કર્યા અને કહે કૃપાનાથ આપ તો છોડીને ચાલ્યા ગયા, પણ આપના ગયા પછી આપના જીવોની દશા શું થાય છે પ્રભુ આપ શું જાણો, પ્રભુ આપ શું જાણો છો કે આપ અમારા માટે શું છો. જ્યારે આપ પાસે હો તો એ સમજમાં ન આવે. પ્રેમની પરીક્ષા પાસે રહીને ન થાય. જેને સ્નેહ કરતા હોઈએ એનાથી દૂર જ્યારે જઈએ ત્યારે ખબર પડે કે આપણા માટે શું છે. અને એ જ અનુભૂતિ ચતુર્ભુજદાસજીએ અને શ્રીનાથજીએ ચતુર્ભુજદાસથી દૂર થઈને કરી. અને ધીમે ધીમે સમય વ્યતીત થવા લાગ્યો. અને એકવાર ગોકુલનાથજીના મનમાં આવ્યું કે ચતુર્ભુજદાસજી અહીંયા શ્રીનાથજી બાવાને તો લાડ લડાવે છે, પણ એકવાર એમને ગોકુલમાં શ્રી નવનીત પ્રિયાજીની સન્મુખ પણ કીર્તન કરે એવી એમની બહુ ઈચ્છા હતી. પણ ચતુર્ભુજદાસજી સીધા શ્રીનાથજીને છોડીને ક્યાંય ન આવે. જેવી ટેક કુંભનદાસજીની એવી જ ટેક ચતુર્ભુજદાસજીની હતી. અને ત્યારે ચતુર્ભુજદાસજીને પાસે આવીને ગોકુલનાથજીએ કહ્યું કે મારે પેઠા ગામ સુધી જવું છે, જોડે કોઈ છે નહીં, તો સેવા માટે એવું કરો તમે આવશો? બોલે હા કૃપાનાથ. અને ત્યાંથી આવતા આવતા આપણે એવું કરીશું, નવનીત પ્રિયાજીના દર્શન કરીને અને પછી તમને કોઈ ઉતારી જશે. એ કહે કે ઠીક છે કૃપાનાથ, આજે આવી જઈશ. અને જ્યારે ગોકુલનાથજીની સાથે ચાલતા ચાલતા પેઠા ગામ અને ત્યાંથી ગોકુલ પધાર્યા અને ગુસાઈજીને લાગ્યું ચતુર્ભુજદાસ અને ગોકુલમાં આવી રહ્યો છે અને નવનીત પ્રિયાજીની આગળ કીર્તન કરવાનો છે. તો શ્રી ગુસાઈજી પણ ઘોડામાં બેસીને પધાર્યા. અને જ્યારે ગુસાઈજી પણ પધાર્યા, ગોકુલનાથજી પણ છે અને નવનીત પ્રિયાજી સન્મુખ છે, ત્યારે ચતુર્ભુજદાસજીએ પદ ગાયું હતું કે મહા મહોત્સવ શ્રી ગોકુલે ગામ, પ્રેમ મુદિત ગોપી જસ ગાવતી, એટલે શ્યામ સુંદર કો નામ. મહા મહોત્સવ શ્રી ગોકુલ ગામ, એ પદ ત્યારે ચતુર્ભુજદાસજીએ ગાયું. અને નવનીત પ્રિયાજી પણ પ્રસન્ન થયા, શ્રી ગુસાઈજી પણ પ્રસન્ન થયા. અને ગુસાઈજી પ્રસન્ન થઈને માંગવાનું કહ્યું, ચતુર્ભુજદાસ હું આજે બહુ પ્રસન્ન થયો છું, બતા તારી શું ઈચ્છા છે? ત્યારે ચતુર્ભુજદાસજી કહું કૃપાનાથ એક જ ઈચ્છા છે, મને શ્રી ગોર્ધન ધણની સન્મુખ જવા દો. અને જ્યારે બીજા દિવસે એ સમાચાર જ્યારે ચતુર્ભુજદાસજીને મળ્યા અને ચતુર્ભુજદાસજીની દશા એવી વ્યાકુલ થઈ ગઈ, એવી વ્યાકુલ થઈ ગઈ, ન દેહનું ભાન રહ્યું, ન વસ્ત્રોના ભાન રહ્યા. અને દોડતા દોડતા આવીને મૂર્છિત થઈને પડ્યા કે મારા ગુસાઈજી પ્રભુચરણ ચાલ્યા ગયા. અને ત્યારે ચતુર્ભુજદાસજીએ ગાયું, ફિર વ્રજ વસહું શ્રી વિઠ્ઠલેશ. હે શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુચરણ આપ પાછા વજમાં પ્રગટો, કે આપ વજમાં ન પધાર્યા તો પ્રભુ આ પુષ્ટિજીવો ક્યાં જશે? આ પુષ્ટિજીવો કઈ રીતે પોતે સનાથ થશે? ફિર વજ વસહું વિઠ્ઠલેશ. અને એટલો પ્રગાઢ વિરહ ચતુર્ભુજદાસજીને થયો કે ત્યાં શ્રી ગુસાઈજી એમને દર્શન પણ આપ્યા અને કહે ચતુર્ભુજદાસ તમે ઉદાસ ન થાઓ. શ્રી ગુસાઈજીએ કહ્યું કે મારી નિત્ય ઉપસ્થિતિ શ્રી ગિરિરાજની તરેટીમાં છે. અને ત્યાં બેસીને જ્યારે પણ તમે મારું સ્મરણ કરશો ત્યારે તમને મારા દર્શન થશે. અને શ્રી વિઠ્ઠલ પ્રભુ ભય ન હવે પાછે સુને ન આગે દેખે, કે શ્રી ગુસાઈજી જેવા ન કોઈ થયા છે, ન કોઈ છે, ન કોઈ થશે. એ પદનું વર્ણન કરીને શ્રી ગુસાઈજીના વિપ્રયોગમાં ચતુર્ભુજદાસજીએ પણ પોતાના દેહને ત્યાગ કર્યો. અને એવા ભગવદીય આપણે ત્યાં થયા છે કે જેની લીલાનું ચિંતન આપણે કરીએ તો આપણને લાગે કે આપણા આદર્શો કોણ છે, આપણા આદર્શો આ ભગવદીઓનું ચરિત્ર કેવું છે, કેવી પ્રભુની લીલા, કેવી પ્રભુની ટહેલ અને કેવું પ્રભુના સુખનો વિચાર એમના મનમાં હતો. અને એ જ પરંપરામાં આગળ નંદદાસજીનું વર્ણન આવે છે. લીલામાં ભોજ સખા અને ચંદ્રરેખા સખી રાત્રિ લીલામાં, અને પરમ રામ ભક્ત
તુલસીદાસજી કે જેમણે રામચરિત માનસની રચના કરી એમના એ ભાઈ થાય. અને તુલસીદાસજીના એ ભાઈ થાય અને એ પરંપરાથી એમના ઘરમાં રામાનંદી પરંપરા હતી અને પરમ રામ ભક્ત પૂરો પરિવાર અને પૂરો પરિવાર પરમ રામ ભક્ત. અને તુલસીદાસજી અને નંદદાસજીને ખૂબ સ્નેહ હતો. તુલસીદાસજી તો ખૂબ જ્ઞાની વિદ્વાન, પણ નંદદાસજી નાના હતા ત્યારથી મોજ શોખ ખેલકૂદ બધા તમાશા જોવા આ કરવું, નૃત્ય ગાન એમાં બહુ રુચિ. તુલસીદાસજી એમને બહુ કહે કે તમે પણ શાસ્ત્રનું અધ્યયન કરો, આ કરો એ કરો, પણ નંદદાસજીને એ બધી વસ્તુમાં રસ ના આવે અને વિષયોમાં એમને બહુ પ્રીતિ અને વિષયોમાં બહુ આસક્તિ હતી નંદદાસજીને. અને તુલસીદાસજીને પણ નંદદાસજીની બહુ ચિંતા રહેતી. એકવાર પૂર્વ તરફનો એક સંઘ દ્વારિકા જતો હતો દ્વારિકાધીશના દર્શન કરવા માટે. અને જ્યારે આખો સંઘ જતો હતો અને નંદદાસજીએ સાંભળ્યું તો નંદદાસજીએ કહ્યું કે મારે પણ એ સંઘમાં આવવું છે. અને પૂછવા માટે ગયા તુલસીદાસજી પાસે. તુલસીદાસજી કહે કે તારા બધા લક્ષણ હું જાણું છું, તારે ઘર છોડીને ક્યાંય જવાની જરૂર નથી. તું યાત્રાના નામે ક્યાંય ગયો છે તો જઈને તું ભટકવાનો છે, ક્યાંય જવાની જરૂર નથી. પણ તુલસીદાસજીની વાતની અસર ન કરી અને નંદદાસજી કે ના, મારે તો દ્વારિકાધીશના દર્શન કરવા જવું જ છે. બોલે આપણા ઘરમાં સ્વયં રઘુનાથજી બિરાજે છે, આપણા ઘરમાં રામની પરંપરા છે, તો એનું સાનિધ્ય એટલે બીજે કેમ ભટકે છે? એ કે ના, મારે દર્શન કરવા જવાની બહુ ઈચ્છા છે. અને ત્યારે તુલસીદાસજીને સમજાઈ ગયું કે હવે આ રોકાય એમ લાગતા નથી. તો જે યાત્રાના આયોજક મુખ્ય હતા એમને કહ્યું કે જે પણ થાય આનું ધ્યાન રાખજો કે યાત્રા છોડીને ક્યાંય આસપાસ ભટકે નહીં. આનું ધ્યાન રાખજો, ખાસ કરીને ક્યાંય આસપાસ ભટકવા ન જાય. બોલે ઠીક છે. અને યાત્રા ચાલતી ચાલતી આવી મથુરાની અંદર. અને જ્યારે મથુરાની અંદર આવી અને નંદદાસજી તો ખૂબ શોખીન હતા અને મથુરાની નગરીઓમાં ફરવા માટે નીકળ્યા. અને મથુરાની એવી જાહો જલાલી, એવો સુંદર વિશ્રામ ઘાટ, અનેક લોકો સ્નાન કરતા હતા અને અનેક ત્યાં સુંદર સુંદર બધા સજાવટો ને બધું હતું. અને નંદદાસજીને તો બહુ રસ પડવા લાગ્યો અને કયા મથુરા નગરી તો બહુ સરસ છે, અહીંયા વધારે રોકાવા જેવું છે. પણ વધારે રોકાવું કેવી રીતે? આ સંઘમાં આવ્યો છું તો સંઘની જોડે જવું પડશે, પણ આ સંઘ અહીંયા 10 દિવસ રોકાવાનો છે. તો એવું કરું, બધા 10 દિવસ અહીંયા રોકાવાના છે, એનાથી પહેલાં હું એકલો ચાલતો ચાલતો જાઉં અને દ્વારકાના દર્શન કરીને પાછો અહીંયા આવી જાઉં. અને આ લોકો જ્યારે જશે ત્યારે હું અહીંયા રોકાઈ જઈશ. એમ વિચાર કરીને નંદદાસજી વિચાર કર્યો કે હવે હું દ્વારિકા ચાલતો જાઉં અને કોઈને કીધા વિના ચૂપચાપ રાત્રિના સમયમાં નંદદાસજી એ દ્વારિકા તરફ નીકળી ગયા. હવે દ્વારિકા તરફ જવા માટે નીકળ્યા. સવારે યાત્રાના જે મુખ્ય હતા એ જાગ્યા અને ગોતે નંદદાસ ગયા ક્યાં? બધે ગોતીને થાક્યા, પણ નંદદાસજી ક્યાંય મળ્યા નહીં. બોલે એમના ભાઈએ મને ખાસ કીધું હતું કે આનું ધ્યાન રાખજો, આ યાત્રામાં ભેગો નહીં આવે, આ ક્યાંક ભટકી જશે. અને માટે વારે વારે સલાહ આપી હતી. હવે હું જવાબ શું આપીશ? એ તો ક્યાંય દેખાતા નથી. અને નંદદાસજી એકલા નીકળી ગયા હતા દ્વારિકા જવા માટે, પણ રસ્તામાં રસ્તો ભૂલ્યા અને સિંહનદ તરફ નીકળી ગયા. હવે સિંહનદ ગામ આવ્યું અને ત્યાં ક્યાંક બેઠા હતા. સામે એક મોટો ભવન હતો અને એના ઝરૂખામાં જ્યાં ક્ષત્રિય પરિવાર રહેતો હતો એની સ્ત્રી પોતાના કેશ સુકાવવા માટે આવી. અને જ્યાં પોતાના કેસ સુકાવવા માટે આવી અને સામે બેસેલા નંદદાસજીની દ્રષ્ટિ એ ક્ષત્રાણી સ્ત્રી ઉપર પડી. અને દ્રષ્ટિ પડતાની સાથે એ નંદદાસજીની આસક્તિ એ સ્ત્રીમાં થઈ ગઈ. અને પછી તો આખો દિવસ સામે બેઠા રહે અને બેસીને એ ઝરોખામાં જોયા કરે. અને જ્યારે પેલી સ્ત્રી આવી એને સંકોચ થવા લાગ્યો કે આ સામે કોણ બેઠું છે અને આ તો મુખ્ય માર્ગ છે અને આવી રીતે કોઈ યુવાન બેસીને અહીંયા જોયા કરે, ગામના લોકોને ખબર પડશે, વાતો થવા લાગશે, શું કરવું? ત્યારે એ સ્ત્રીએ પોતાની દાસીને મોકલી અને કહ્યું કે યુવાનને પૂછીને આવો કે આવી રીતે અહીંયા કેમ બેઠો છે, અહીંયાથી ચાલ્યો જાય. અને જ્યારે પેલી દાસી પૂછવા ગઈ ત્યારે એને કહ્યું કે જો મેં એમને દૂરથી જોયા અને મને બહુ જ આસક્તિ થઈ ગઈ છે અને હવે હું એટલું જ કહું કે જો તમે એમ ચાહતા હો કે અહીંયાથી હું ચાલ્યો જાઉં તો એમને કહો કે એકવાર આવીને એમના મુખનું દર્શન મને કરાવે, અને જો મુખનું દર્શન નહીં કરાવે તો ભલે મને મારી નાખો, કંઈ પણ થાય, હું સામે બેઠો રહીશ. હવે પેલી સ્ત્રી માટે પણ ધર્મ સંકટ થઈ ગયું કે કેવી રીતે મુખ બતાવવા જાય અને ન જાય એની શું ખાતરી, અને મુખ બતાવવા જાય ને લોકો જોઈ જશે કેવું લાગશે.
પણ જો આ ગયો નહીં તો પણ ગામમાં ચર્ચા થવા લાગશે, કરવું શું? તો એ સ્ત્રીએ કહ્યું સખી સાથે કે જો આપણે કોઈ બહાનાથી જઈએ અને પાસેથી નીકળી ખાલી મુખ બતાવી દઈએ તાકે આ ચાલ્યો જાય, અને ચાલ્યો જાય તો આપણે આ બેઇજ્જતીથી બચી જઈએ. અને જ્યાં અંધારું થવા લાગ્યું ત્યારે પેલી ક્ષત્રાણી સ્ત્રી અને દાસી ચાલતા ચાલતા ગયા અને નંદાજીને મુખ બતાવીને આગળ ગયા. અને મુખ જોતાની સાથે નંદદાસજીને એટલી બધી આસક્તિ થઈ ગઈ કે એમણે તો કહ્યું કે હવે રોજ જ્યાં સુધી મુખ નહીં જોઉં હું પાણી નહીં પીવું. અને એ તો પેલી સ્ત્રી માટે મુશ્કેલ થઈ ગઈ. પરણેલી સ્ત્રી હતી અને આખા ગામની અંદર લોકો એમને જાણતા હતા, અને સામે યુવાન હટ કરીને બેઠો છે કે જ્યાં સુધી પણ એના મુખનું દર્શન નહીં કરું હું અન્નજલનો ત્યાગ કરી દઈશ. અને હવે તો આસપાસ જતા આવતા લોકો પણ જોવા લાગ્યા કે આ શું છે, આ યુવાન અહીંયા બેઠો ત્યાં જોયા કરે છે. એને ધમકાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, લોકોએ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ નંદાજી ઉપર કોઈ અસર ન થઈ. હવે એના પતિ અને બધા વિચાર કરવા લાગ્યા કે આમને આમ ચાલશે તો ગામમાં રહેવું મુશ્કેલ થઈ જશે. બોલે શું કરીએ? બોલે આજે રાતે જ્યારે સૂતો હોય તો સવારે જલ્દી વહેલા આપણે અહીંયાથી નીકળી અને ગોકુલ શ્રી ગુસાઈજી પાસે ચાલ્યા જઈએ, અને ગુરુના શરણમાં જઈએ તો જરૂર કોઈ ઉપાય નીકળશે. એમ વિચાર કરી વહેલા સામે નંદાજી સૂતા હતા, અને આ ત્રણેય લોકો નંદદા સ્ત્રી, એના પતિ અને બધા અહીંયાથી નીકળી ગયા. અને જ્યાં નંદદાસજી જાગ્યા સામે તાળું જોયું, પૂછ્યું કોઈને આ બધા ક્યાં ગયા? બોલે હમણાં યમુનાજી તરફ જતા જોયા છે. અને સાંભળ્યું કે યમુનાજી તરફ ક્યાંક જઈ રહ્યા છે. નંદદાસજી પાછળ દોડતા આવ્યા અને મને પણ જોડે લઈ જાઓ, મને પણ જોડે લઈ જાઓ. અને જ્યાં જોયું કે નંદાસ અહીંયા પણ આવી ગયા, અને જ્યાં સામેથી ભાગતા આવતા જોયા એના પતિ બધા નૌકામાં બેઠા. નૌકાવાળો કહે કે એ વ્યક્તિ પણ આવી રહ્યો, એને પણ લઈ લે. વધારે પૈસા આપ્યા કે એના માટે રોકાતા નહીં, આ નૌકા જવા દો. અને જ્યાં નૌકા ધીમે ધીમે આગળ જવા લાગી, નંદાજી ભાગતા આવ્યા, અરે મને પણ લઈ જાઓ, અરે એના વિના હું નહીં રહી શકું, મને પણ લઈ જાઓ. એમ ભાગતા આવ્યા અને આવીને શ્રી યમુનાજીના તટ પર પડ્યા. અને જ્યાં યમુનાજીના તટ પર પડ્યા એ જ વખતે યમુનાજીની એક લહેર આવી, અને નંદદાસજીનો સ્પર્શ કર્યો. અને જ્યાં નંદાજીનો સ્પર્શ શ્રી યમુનાજીથી થયો, અને યમુનાજી કોણ? કૃષ્ણ પ્રેમનો વહેતો પ્રવાહ એટલે યમુનાજી. અને જ્યારે યમુનાજીના જલનો સ્પર્શ નંદદાસજીને થયો, અને નંદદાસજી તો લૌકિક વિષયમાં ફસાઈને પેલી સ્ત્રીના ઉપર મોહિત થઈને ભાગતા યમુનાજીના તટ પર આવ્યા. મારા યમુનાજી એવા કે અજાણે અધર્મી નાહી ગયો ને માએ કર્યો ઉદ્ધાર. અને જ્યાં યમુનાજીના તટ પર આવીને યમુનાજીના રજમાં પડ્યા અને યમુનાજીના જલનો સ્પર્શ થયો. અને એ વખતે એવી ઘટના ઘટી કે જે આશક્તિ નંદદાસજીને પેલી સ્ત્રીમાં હતી, જે પ્રેમ પેલી સ્ત્રીમાં થયો હતો, અને જ્યાં યમુનાજીનો સ્પર્શ થયો, અને યમુનાજીના સ્પર્શ થતાની સાથે એ જ પ્રીતિ શ્રી ગોવર્ધન ધરણમાં થઈ ગઈ, એ જ પ્રેમ શ્રી કૃષ્ણમાં થયો. અને ત્યારે નંદાજીએ કહ્યું કે જુઓ શ્રી યમુનાજી, આ ભૂતલમાં એમને આપ નથી પધાર્યા. હે યમુનાજી, આ ભૂતલમાં એમને નથી પધાર્યા. આપ તો અમારા જેવા ભટકેલા જીવોને પ્રભુના સાથે જોડવા માટે પધાર્યા છો. અને એ વખતે નંદદાસજીએ શ્રી યમુનાજીનું ગુણગાન ગાતા કહ્યું કે નેહ કારણ શ્રી યમુને પ્રથમ આઈ. કેવી કૃપા શ્રી યમુનાજીએ કરી. જ્યાં લૌકિક વિષયમાં ફસાઈ પેલી સ્ત્રીની ઉપર મોહિત થઈને ભાગતા હતા, પણ જ્યાં યમુનાજીના તટ પર પહોંચી ગયા પછી આપણા હાથમાં કંઈ ના રહે. શ્રી યમુનાજી એ જીવને લઈને પ્રભુ સાથે જોડી દે. અને અજાણે પહોંચ્યા, અનાયાસ પહોંચ્યા, વગર ઈચ્છાએ પહોંચ્યા, તો પણ યમુનાજી એવી કૃપા કરી. અને માટે નંદાસજી કહેવા લાગ્યા, नेह कारण श्री यमुने प्रथम आई. नेह कारण श्री यमुने प्रथम आई. भक्त के चित्त की वृत्ति सब जान के तहाते अति आतुर जू धाई. नेह कारण श्री
યમુને પ્રથમ નંદાજી કહે આઈ. છે કે શ્રી યમુનાજી ભૂતલમાં કેમ પધાર્યા? તો કહે નેહ કારણ શ્રી યમુને પ્રથમ આઈ. પોતાના વિખૂટા પડેલા ભક્તો માટે રહેલા અકારણ પ્રેમને કારણ, અકારણ સ્નેહને કારણ જ્યારે ઠાકોરજીને બ્રજમાં પધારવાનો અવસર આવ્યો અને યમુનાજી સૌથી પહેલા ભૂતલમાં પધાર્યા. બોલે કેમ? કારણ કે જ્યારે રાસ કરતા કરતા ઠાકોરજીનું મન ખિન્ન થયું અને બધાએ પૂછ્યું કે પ્રભુ શું થયું? અને ગોલોક ધામમાં પ્રભુ કહે છે કે આજે મને મારા એ જીવોની યાદ આવે છે જે છે તો મારી લીલાના, પણ મારાથી વિખૂટા પડીને ભૂતલમાં ગયા છે, અનેક પ્રકારની પીડા ભોગી રહ્યા છે. મારે એમને મળવું છે, મારે એમની પાસે આવવું છે. ત્યારે સ્વામીજી કહ્યું પ્રભુ ખોટું ન માનશો, જે જીવોને યાદ કરી કરીને આપ અહીંયા રડી રહ્યા છો પ્રભુ એ જીવ આપને ભૂલી ચૂક્યા છે. જે જીવોને યાદ કરી કરીને પ્રભુ ગોલોક ધામમાં આપ વ્યાકુલ થઈ જાઓ છો એ જીવને પ્રભુ આપની પડી પણ નથી અને આપનું ફિકર પણ નથી. ભગવાન કે એ જીવ ભલે મને ભૂલે પણ હું કેવી રીતે ભૂલું? કારણ કે મારો છે. ભલે મારાથી વિખૂટો પડ્યો, ભલે મને ભૂલ્યો, પણ હું એને ભૂલી ન શકું. અને ત્યારે સ્વામીજીએ કહું પ્રભુ આપનાથી વિખૂટો પડ્યો પણ આપનો થઈને એ પોતાનો મન જગતમાં બીજે લગાવવા લાગ્યો છે. અને જ્યારે આ વસ્તુ સાંભળી ત્યારે પ્રભુથી સહન ન થયું. પ્રભુ કે તું મને ભૂલ્યો, મેં સહન કરી લીધું. તું મારો થઈને મારાથી દૂર ગયો, મેં સહન કરી લીધું, પણ મારો થઈને તું બીજાનો થવા જાય મારાથી સહન ન થાય. અને જ્યારે ભગવાન એ જીવને ભૂલવા તૈયાર થયા, શ્રી યમુનાજી વિચાર કરે જો ભગવાન આ જીવને ભૂલી ગયા તો આ જીવોનું કોણ? જેવી રીતે રામાવતારની અંદર રામ રામ લખી લખીને પથ્થર પાણીમાં નાખવામાં આવ્યા, પથ્થર તરવા લાગ્યા. ભગવાન રામ પણ વિચાર કરે કે હું પણ પ્રયત્ન કરું, પણ જ્યાં ભગવાન રામે પથ્થર લીધું, પાણીમાં નાખ્યું, પથ્થર ડૂબી ગયું. ફરીવાર પથ્થર નાખ્યો, પાણીમાં ડૂબી ગયું. સામે ઊભા ઊભા હનુમાનજી જુએ છે પ્રભુ શું લીલા થઈ રહી છે. પ્રભુ કહે મને વસ્તુ સમજાતી નથી કે મારું નામ લખી લખીને પથ્થર બધા વાનરોએ નાખ્યા, પથ્થર પાણીમાં તરવા લાગ્યા, પણ જ્યારે સ્વયં હું પથ્થર ફેંકું છું તો એ ડૂબી કેમ જાય છે? ત્યારે હનુમાનજી કહે કૃપાનાથ એ પથ્થરોને તો આપના નામનો સહારો મળ્યો માટે ભવસાગર તરી ગયા, પણ જ્યારે ભગવાન પોતે પોતાનાથી દૂર કોઈને કરે પછી એને ભવસાગરમાં ડૂબતા કોણ બચાવી શકે? એ પથ્થરોને તો નામનો સહારો મળ્યો માટે તરી ગયા, પણ આપ જેને પોતાનાથી દૂર ફેંકો, આપ જેને દૂર કરો એને ભવસાગરમાં ડૂબતા કોણ બચાવી શકે? અને જ્યાં યમુનાજીએ જોયું કે આ જીવોને પ્રભુ ભૂલવા તૈયાર થયા છે તો ક્યાંક એટલું મોડું ન થઈ જાય કે આ જીવોને પ્રભુ ભૂલી જાય. માટે ભક્તો માટે રહેલા અકારણ સ્નેહને કારણે શ્રી યમુનાજી ભૂતલમાં પધાર્યા. એને જ વસ્તુ નંદાજી આગળ કહે છે જાકે મન જૈસી ઈચ્છા હતી તાહી કી, જાકે મન જૈસી ઈચ્છા શ્રી યમુનાજી કો જશ જુગાઈ. નેહ કારણ યમુને પ્રથમ આઈ. અને જ્યારે યમુનાજીના સાનિધ્યમાં પહોંચ્યા અને યમુનાજીના દર્શન કરતાની સાથે ચિત્તની વૃત્તિ બદલાઈ. એમનો જે ભાવ પેલી સ્ત્રીની અંદર હતો એ ઠાકોરજીમાં થયો. અને એ જ વખતે એક નાવ તરતી તરતી આવી, જાણે નંદાજી માટે કોઈએ મોકલી હોય, અને નંદાજી એમાં બેસીને આવવા લાગ્યા. અને ત્યાં ગુસાઈજીની પાસે આ પરિવાર પહોંચ્યો, દંડવત પ્રણામ કર્યા અને ગુસાઈજીએ કહ્યું કે મહાપ્રસાદ લઈ લો. ને ત્યાં 4 પાતલો મૂકી હતી. એમણે કહ્યું કે અમે તો 3 છીએ, આ ચોથી પાતલ કોના માટે? શ્રી ગુસાઈજી કે હજી એક ભગવતી આવે છે. અને ત્યાં જ નંદદાસજી આવ્યા. આ પરિવાર અહીંયા બેઠો હતો, પેલી સ્ત્રી પણ બેઠી હતી, પણ જ્યારે શ્રી ગુસાઈજીની પાસે આવ્યા ત્યારે આ એ નંદાસ નતા જે યમુનાજીમાં પહોંચ્યા પહેલાના હોય. યમુનાજીની સન્મુખ પહોંચી ગયા
અને માનો એમની ચિત્તની વૃત્તિ, એમની આસક્તિ જે પેલી સ્ત્રીમાં હતી એ હવે શ્રીનાથજીમાં થઈ ગઈ. અને જ્યારે અધરામૃતની પાતલ લેવડાવી અને નામ નિવેદન કરાવ્યું અને પ્રાતઃ સમયમાં નંદાજીએ ગાયું કે પ્રાત સમય શ્રી વલ્લભ સુતકો ઉઠત હી રસના લીજે નામ. અને ત્યારે શ્રી ગુસાઈજીએ કહ્યું કે તમને હવે શ્રીજી દ્વાર લઈ જઈને અને દર્શન પણ કરાવીશું. અને શ્રીજી દ્વારની વિનંતી પણ કરી, નવનીત વ્યાજીના દર્શન પણ કર્યા. અને દર્શન કર્યા પછી થોડો સમય જ્યારે વ્યતીત થવા લાગ્યો અને જ્યારે એ સંઘ ગયાજી તરફ જવા લાગ્યો ત્યારે તુલસીદાસજીએ પૂછ્યું, તમે બધા તો અહીંયા આવ્યા, મારો ભાઈ ક્યાં, નંદદાસ ક્યાં છે? ત્યારે મુખિયાએ કહ્યું, શું કરીએ, મથુરાની અંદર યાત્રા રોકાઈ હતી તો એ ક્યાં ચાલ્યા ગયા કોઈ પત્તો નથી. અને તુલસીદાસજી ચિંતા કરવા લાગ્યા કે મને પૂરી ખબર હતી કે આવું જ કંઈક કરવાનો છે, એ બધાને મૂકીને ચાલ્યો જશે અને હું જાણતો હતો કે દ્વારકા સુધી પહોંચવાનો નથી, માટે હું એને જવાની ના પાડતો હતો, ક્યાંક વિષયોમાં અટવાઈ ના ગયો હોય. અને જ્યાં તપાસ કરી ખબર પડી કે એ તો શ્રી ગુસાઈજીના સેવક થઈ ગયા છે અને ગોકુલમાં રહેવા લાગ્યા છે. અને ગુસાઈજીના સેવક થઈ ગોકુલમાં રહેવા લાગ્યા છે. આ સમાચાર જ્યારે તુલસીદાસજીને મળ્યા એમને ન ગમ્યું અને એમણે પત્ર લખ્યો. અને પત્ર લખીને એમણે કહ્યું, પત્ર આવ્યો ગુસાઈજી પાસે, ગુસાઈજીએ જોયું કે આ નંદાજીનો પત્ર છે, નંદદાસજીને બોલાવીને આપ્યો. અને એમાં તુલસીદાસજીએ લખ્યું હતું કે જો આ પાતિવ્રત ધર્મ છોડીને તારું મને વ્યભિચારી કેમ થઈ ગયું છે? આપણા ઘરમાં તો પરંપરા રામ ભક્તિની છે, તો એ રામ ભક્તિ છોડીને તું કૃષ્ણ તરફ કેમ ગયો? ત્યાં કેમ શા માટે જઈ રહ્યો છે? ત્યારે નંદદાસજી કરું શું કરું, વિવાહ તો મારા રામથી થવાના હતા, પણ વચમાં જ આ કૃષ્ણ રથ લઈને આવ્યા અને જેમ રૂકમણીજીનું હરણ કરીને લઈ ગયા એમ મારા મનનું પણ હરણ કરીને લઈ ગયા. પછી વિચાર્યો કે ભગવાન કૃષ્ણ મને લઈ તો ગયા, હું છું હતો રામનો, તો મને રાખશે કે કેમ? ત્યાં ખબર પડી કે તો 16,000ને પણ આરામથી સાચવે છે, તો મને પણ સાચવી લેશે. અને માટે ત્યાં હું રહ્યો. અને નંદાજી જ્યારે આ પત્ર લખ્યો અને પત્ર લખ્યો ને કહે કે હવે કૃષ્ણએ મન ચુરાવી લીધું, પછી મારા મનમાં કંઈ બાકી ન રહ્યું. અને ત્યારે એમણે ગાયું, કૃષ્ણ નામ જબતે શ્રવણ સુન્યો રિયાલી, ભૂલી રી ભવન હો તો બાવરી ભઈ, ભર ભર આએ નૈન ચિત હું ન પરે ચૈન, તનકી દશા કછુ ઓર ભૈરી. નંદાજી કહે કે શું કરું કે લોકો તો કૃષ્ણને જુએ ને પાગલ થાય, મેં તો કૃષ્ણ નામ સાંભળ્યું અને મારી આવી દશા થઈ ગઈ કે હું સદા માટે કૃષ્ણનો થઈ ગયો. અને ત્યારે તુલસીદાસજી સમજી ગયા કે હવે આ પાછો આવવાનો નથી, હવે પાછો આવવાનું નથી. પણ તુલસીદાસજીના મનમાં એક વાત હતો, જો હું પાછો પોતે મળવા જાઉં અને પોતે મળવા જઈ અને ભાન કરાવું કે આપણી પરંપરા શું છે, તો કદાચ નંદાજી સમજી જાય, મારી સાથે પાછા આવે. એ વિચાર કરીને તુલસીદાસજી વિચાર કર્યો કે હું પોતે હવે એવું કરું, વ્રજમાં જાઉં અને વ્રજમાં જઈને રૂબરૂ સમજાવીશ તો કદાચ મારી વાતોની અસર થશે. એમ વિચાર કરી અને તુલસીદાસજી આવ્યા મથુરામાં. ત્યાંથી ગોકુળ ગયા અને ગોકુળનો પણ આવો સુંદર અલૌકિક તટ અને આવો વૈભવ જોયો. તુલસીદાસજી કહે કે આવી અદ્ભુત નગરીમાં આવીને બસ્યા છે, હવે ક્યાંથી આવે? પણ કહે કે શ્રી ગુસાઈજી ક્યાં છે? બોલે એ તો ગોવર્ધનમાં છે. ત્યાંથી શ્રી ગિરાજી પણ આવ્યા, કારણ કે ત્યાં નંદાજી હતા. કારણ કે શ્રી ગુસાઈજીએ 6 મહિના સુધી નંદદાસજીને સુરદાસજીની પાસે રાખ્યા હતા ને. અને સુરદાસજીએ એવી દ્રઢતા એમના મનમાં કરી દીધી હતી. અને જ્યારે જતીપુરા આવ્યા અને આવીને નંદદાસજીને તુલસીદાસજી કહે છે કે હું જાણું છું કે તને નદીના તટનો બહુ શોખ છે, હું જાણું છું તને પર્વતોનો બહુ શોખ છે, હું જાણું છું તને સુંદર નગરનો બહુ શોખ છે, તો હું તને કહું છું. નંદદાસજીને શું કહ્યું કે જો તમને ગામ રહેવું ગમે, તમને પર્વતમાં રહેવું ગમે, તમને ક્યાં રહેવું ગમે, તે ઉપાય હું તમને બતાવું છું. અને ઉપાય બતાવીને કહે છે કે જો નગર વસે તો તમે ચિત્રકૂટમાં જઈને રહો, નદી ગમે તો સરયુજીનો સંગ કરો. એમ આખું વર્ણન કર્યું. અને ત્યારે નંદદાસજી કહે છે કે આપે કહ્યું કે ગામ ગમે તો અયોધ્યામાં રહો, પુરી ગમે તો કાશીમાં રહો, પર્વત ગમે તો ચિત્રકૂટમાં અને વન ગમે તો દંડકારણ્યમાં. પણ નંદદાસજી કહે કે હું આપને કહું છું કે જો ગિરી રૂચે તો બસો ગોવર્ધન, ગામ રૂચે તો બસો નંદગાંવ,
નગર રૂચે તો બસો મધુપુરી, શોભા સાગર અતિ અભિરામ. સરિતા રૂચે તો બસો શ્રી યમુના તટ, સફલ મનોરથ પૂરન કામ. નંદદાસ કાનન રૂચે તો બસો ભૂમિ વૃંદાવન ધામ. અને જ્યાં આવા શબ્દો કહ્યા અને ત્યારે તુલસીદાસજીને લાગ્યું કે હવે આને સમજાવવાથી કાંઈ ફરક પડવાનો નથી. એ કહે કે ચલ મારા પ્રભુના દર્શન કરવા તો ચાલો. અને પ્રભુના દર્શન કરવા માટે જ્યારે શ્રીનાથજીની પાસે લઈ ગયા ત્યારે તુલસીદાસજી કહે કે મારું મસ્તક અને મારું હૃદય તો મેં મારા રામને આપ્યું છે, અને તું શ્યામની પાસે મને લઈ આવ્યો છે, અને મારું મસ્તક તો ત્યારે ઝૂકે કે જેના સ્વરૂપમાં મારી આસક્તિ છે એ સ્વરૂપે પ્રભુ મને દર્શન આપે. અને ત્યારે નંદદાસજીએ કહ્યું કે પ્રભુ આજે આપની સામે એક ટેકીલો ભક્ત આવ્યો છે. અને નંદદાસજીએ પ્રભુને વિનંતી કરી અને કહ્યું કે કહા બરનું છબી આજ કી, ભલે બને હો નાથ. પ્રભુને વિનંતી કરતા કહ્યું કહા બરનું છબી આજ કી, ભલે બને હો નાથ. પણ તુલસી મસ્તક તબ ઝુકે જબ ધનુષ બાણ લેવો હાથ. કે હે પ્રભુ આપની સામે એક ટેકીલો ભક્ત આવ્યો છે, અને એ કહે છે કે એનું મસ્તક ત્યારે ઝૂકે જ્યારે હાથમાં ધનુષ બાણ લઈને આપ રામ બનીને દર્શન આપો. અને જ્યારે નંદાજીએ વિનંતી પ્રભુને કરી ત્યારે શું થયું? કિત મુરલી કિત ચંદ્રિકા, કિત ગોપિન કો સાથ. કિત મુરલી કિત ચંદ્રિકા, કિત ગોપિન કો સાથ. અપને જન કે કારણે આજ કૃષ્ણ બને રઘુનાથ. અને સ્વયં શ્રીનાથજીએ એ ધનુષ બાણ લઈને ભગવાન રામ સ્વરૂપે તુલસીદાસજીને દર્શન આપ્યા. અને ત્યારે એમનું મસ્તક ઝૂક્યું. જો આપણે ત્યાં એમ કહેવાય ને કે જાકી રહી ભાવના જૈસી, પ્રભુ મૂરતિન દેખી તૈસી. પણ આ ઉક્તિ મર્યાદાની છે. પણ આપણા પુષ્ટિ ભક્તોનું સામર્થ્ય કેટલું છે તો વર્ણન કરતા કહે કે પુષ્ટિ ભક્તોનું સામર્થ્ય એવું છે કે જાકી રહી ભાવના જૈસી, પ્રભુ મૂરતિન કરદી તૈસી. જેનો જેવો ભાવ હતો પ્રભુના સ્વરૂપને પ્રભુએ એવું કરવું પડ્યું છે. અને જ્યાં નંદદાસજીએ વિનંતી કરી, કારણ કે જુઓ પ્રભુએ રામનું સ્વરૂપ ધર્યું છે એને કારણે, અપને જન કે કારણે કૃષ્ણ બને રઘુનાથ. નંદદાસજીની વિનંતી શ્રવણ કરીને ભગવાન રામ સ્વરૂપે આપણા શ્રી ગોવર્ધનધરને દર્શન આપ્યા. નંદાજી પ્રસન્ન થયા અને કહે કે આવા જ દર્શન જો તું મને ગોકુલમાં પણ કરાવે તો હું માનું. અને જ્યારે ગોકુલમાં લઈ ગયા પંચમલાલજી, રઘુનાથજી અને જાનકી વહુજીના અંદર આપે રામ સીતાના દર્શન કરાવ્યા. અને ત્યારે તુલસીદાસજી એ કહ્યું કે જો તું જેનો છે તું હવે એનો થઈ ગયો છે. અને ત્યારે તુલસીદાસજીએ કહ્યું કે જો મારી આશક્તિ રામમાં, તારી શ્યામમાં, મારી સરયુમાં, તારી શ્રી યમુનાજીમાં, મારી ચિત્રકૂટમાં, તારી ગોવર્ધનમાં. અને પદ ગાયું અને કહ્યું જો બંનેમાં કેવું સામ્યતા છે. એક બે કડીનું ગાન કરી, સમય ઓછો છે. બરનો અવધ શ્રી ગોકુલ ગાંવ. ત્યારે આ ગાન કર્યું આપે તુલસીદાસજીએ. અવધ શ્રી ગોકુલ ગામ બરનો, અવધ શ્રી ગોકુલ ગામ. ઉત બિરાજત जानकी वर, ऊत बिराजत जानकी वर. इत ही श्यामा श्याम बरनो, अवध श्री गोकुल गाम. તુલસીદાસજી સામ્યતા બતાવે છે કે જુઓ બરનો અવધ શ્રી ગોકુલ ગામ, કે અવધ અને ગોકુલ બંનેની સમાનતા કેવી છે. ઉત બિરાજત જાનકીવર. અવધમાં કોણ બિરાજે છે? જાનકીવર. ઉત બિરાજત જાનકીવર ઇત શ્યામા શ્યામ. અને અહીંયા ઠાકોરજી અને સ્વામીજી બિરાજે છે. અને જુઓ આ અવધ અને ગોકુલ ગામમાં બીજી કઈ કઈ સામ્યતા છે એનું વર્ણન કરતા કહે. ઉહા સરજુ બહત અદભુત, ઇહા શ્રી યમુના નીર.
હરત કલી મલી દોવું મૂરત હરત કલી મલી દોવું મૂરત સકલ જાનકી પીર બરનો અવધ શ્રી ગોકુલ ગામ. તુલસીદાસજી કહે બંને ભાઈઓ પણ જ્યાંના હતા આજે ત્યાં પહોંચી ગયા છે. જો મારો હાથ રામે પકડ્યો છે પણ તારો હાથ શામે પકડ્યો છે. જો ઉહ સરયુ બહત અદ્ભુત ઇહા શ્રી યમુના નીર. ત્યાં સરયુજી વહી રહ્યા છે અને અહીંયા ગોકુલમાં શ્રી યમુનાજી વહી રહ્યા છે. શરણે જવાવાળાના કલી દોષો ત્યાં સરયુ દૂર કરે અને અહીંયા ગોકુલમાં કલી દોષોને શ્રી યમુનાજી દૂર કરે. આગળ કહે મની જટિત શિર ક્રીટ બારાજત સંગ લક્ષ્મણ બાલ મોર મુગુટ રૂબેનું કર યહાં નિકટ હલદર ગ્વાલ. જો અવધમાં જઈએ તો દર્શન શું થાય? કિરીટ મુકુટ પહેરીને ભગવાન રામ બિરાજેલા છે અને જોડે લક્ષ્મણજી પણ છે. અને જ્યારે બ્રજગોકુલમાં આવીએ તો ત્યાં મોર મુકુટ ધરીને શ્યામ સુંદર અને જોડે દાઉ ભૈયા બિરાજમાન છે. કહા હું કેવટ સખા તારે વિહંસ કે રઘુનાથ યહાં નૃપ જદુનાથ તાર્યો કૂપ ગહી નિજ હાથ. અને કહે ત્યાં જેવી રીતે કેવટને ત્યાર્યા એ રીતે અહીંયા ભગવાન કૃષ્ણ અનેકજી. આશાએ પૂછ્યું કે બિરબલ ક્યાં ગયા હતા? બોલે ગોકુલમાં શ્રી ગુસાઈજીના દર્શન કરવા માટે. પણ એ તો જાણ્યું કે શ્રીજી દ્વાર બિરાજે છે. ત્યારે કહે કોઈ વાંધો નહીં, આપણી યાત્રા આપણો આ સંઘ નીકળવાનો છે અને બીજો મુકામ આપણો માનસી ગંગામાં છે. અને જ્યારે માનસી ગંગામાં મુકામ હોય ત્યારે જઈને શ્રી ગુસાઈજીના દર્શન કરી આવીશું. અને એમ વિચાર કરી જ્યારે આ આખો સંઘ માનસી ગંગામાં આવીને રોકાયો અને માનસી ગંગામાં બાદશાહનો સંઘ રોકાયો અને એમાં નંદાજીને ખબર પડી કે બાદશાહ એમનો આખો પરિકર અહીંયા આવીને રોકાયો છે. તો એમાં બાદશાહની એક દાસી હતી જેનું નામ રૂપમંજરી. અને એ પણ પ્રભુની ખૂબ મોટી ભક્તા, એ પણ પ્રભુની ખૂબ લીલાનો જીવ, દેવી જીવ. અને એની સાથે નંદદાસજીને પ્રીત હતી અને એ પણ અહીંયા માનસી ગંગામાં આવ્યા હતા અને ઘરે ઠાકોરજી બિરાજતા હતા. તો એ યાત્રાનો મુકામ હતો એનાથી દૂર જઈને વનમાં સુંદર લતા પતાઓ છે, એવી સુંદર કુંજ છે, ત્યાં પોતાના હાથે પોતાના ઠાકોરજી માટે રાજભોગની સામગ્રી સિદ્ધ કરી. અને રાજભોગની સામગ્રી સિદ્ધ કરી જ્યાં પ્રભુને ભોગ ધર્યા તો સાક્ષાત પ્રભુ ત્યાં અરોગવા માટે પધાર્યા અને પોતે પોતાના શ્રીહસ્તી પ્રભુને પધારી અરોગાઈ રહી છે. એ દર્શન નંદાજી ઝાડીમાં સંતાઈને કરે છે અને ચૂપચાપ ગાય છે ચિત્ર સરાવત ચિતવતી દુરી મુરી ગોપી બહોત શયાની. આ પદ જ્યારે નંદાજીએ ગાયો અને રૂપમંજરીએ શ્રવણ કર્યું કે જરૂર આસપાસ ક્યાંક નંદદાસજી છે. ઠાકોરજી અરોગીને ગયા અને કહું નંદદાસ આપ ક્યાં છો? નંદદાસ ક્યાં છો? અને ત્યાં ઝાડીની પાછળ રહીને આપ આ પદ ગાતા હતા. અને જ્યાં નંદદાસ આવ્યા અને ત્યારે રૂપમંજરીએ કહ્યું કે આપ સામે કેમ ના આવ્યા? બોલે જ્યારે તું પ્રભુને આવા સુંદર લાલ લડાવે છે અને કેવી કૃપા તારા ઉપર કે શ્રીજી સ્વયં અહીંયા તારી પાસે તારા હાથે અરોગવા માટે પધારે છે. તારે કહે પ્રભુએ અરોગ્યું છે, આપ પણ કણિકા લેશો? નંદાસે કે ખાલી કંઈક થોડું દૂધઘર હોય એ હું લઈશ. અને રૂપમંજરી કહેવા લાગ્યા કે આટલા સમય બાદશાહના મહેલમાં હતા પણ જ્યારે માનસી ગંગામાં આવીશું ને અહીંયા આવીને મનમાં એક જ વાત ચાલે છે કે આ માનસી ગંગા જેવું સ્થાન છોડીને હવે મારે ક્યાંય જવું નથી. કારણ કે માનસી ગંગા શું છે? નંદદાસજીનો દ્વાર છે. અને કહે કે આ માનસી ગંગા છોડીને મારે ક્યાંય જવું જ નથી. નંદદાસજી કહે કે પ્રભુ જરૂર કંઈક કૃપા કરશે અને જરૂર એવું જ થશે. અને બંને છૂટા પડ્યા અને બાદશાહનો મુકામ પણ ત્યાં હતો. અને બાદશાહનો મુકામ ત્યાં હતો ત્યાં કહેવાય છે કે બિરબલે નંદદાસજીનું એક પદ ગાયું. નંદદાસજીનું એક પદ ગાયું કે દેખો રી દેખો નાગર નટ નિર્તત કાલિંદી તટ. એ પદ ગાયું અને એમાં છેલ્લે બોલ્યા નંદદાસ ગાવે તહાં નિપટ નિકટ નિકટ નિપટ. કે નંદદાસજી એ દર્શન ત્યાં ઊભા રહીને કરે છે એવું વર્ણન એ પદમાં. અને ત્યારે બાદશાહે કહ્યું કે આ પદ કોની રચના છે? બોલે નંદદાસજીની.
તો કહે કે એ નંદદાસજી ક્યારે થઈ ગયા? બોલે હમણાં પણ બિરાજે છે ને અહીંયા જ રહે છે. તો બોલે એમણે ગાયું છે કે જ્યારે ઠાકોરજી વ્રજ પરિકર સાથે રાસ કરી રહ્યા છે અને પોતે પાસે ઊભા રહીને રાસના દર્શન કરે છે, એ કેવી રીતે બની શકે? એનો જવાબ એમણે આપવો પડશે કે આ શું ખાલી ભ્રમ ફેલાવી રહ્યા છે કે આમાં હકીકત પણ છે? અને એ જ વખતે બાદશાહનો સેવક ગયો નંદદાસજી પાસે અને કહે કે બાદશાહ તમને યાદ કરે છે. બોલે મારે બાદશાહનું શું કામ? બોલે ના, બાદશાહ તમને યાદ કરે છે. અને કહ્યું શેના માટે? બોલે પદ ગાવામાં આવ્યું એમની સન્મુખ અને તમે પદમાં ગાયું છે કે નંદદાસ તહા ઠાળે નિપટ નિકટ. યાની જ્યારે ઠાકોરજી રાસ કરતા હતા અને તમે પાસે ઊભા હતા, એ કેવી રીતે? અને નંદદાસજી ચોંકી ગયા કે આ ભગવદ લીલાની વાત છે, ભગવદ લીલાના રહસ્યની વાત છે અને મારી નિજ અનુભૂતિની વાત છે. એ મારે બીજા કોઈની સામે પ્રગટ કેમ કરીને કરાય? અને બાદશાહ એ આગ્રહ રાખીને બેઠો છે કે નંદદાસજીએ કહેવું પડશે કે પ્રભુની પ્રગટ લીલાના દર્શન એમણે કેવી રીતે કર્યા, ક્યાં કર્યા? નંદદાસજી કે એ હું પ્રગટ કેવી રીતે કરી શકું, ચાહે પ્રાણ મારા ચાલ્યા જાય. અને નંદદાસજીને લઈને જ્યારે બાદશાહ પાસે લાવવામાં આવ્યા અને બાદશાહે કહ્યું નંદદાસજી નીચે ચહેરો જઈને ઊભા છે કે આ ભગવદ લીલાની અનુભૂતિ જે પ્રભુએ મને કરાવી છે એ મારા બાદશાહની આગળ પ્રગટ કેમ થાય? મારા પ્રાણ ચાલ્યા જાય પણ એ ભગવદ લીલાની વાત હું બીજા કોઈની આગળ ન કરી શકું. પણ બાદશાહ કહે નંદદાસ તમે બતાવો, તમે એમાં ગાયું છે કે જ્યારે ઠાકોરજી રાસ કરી રહ્યા છે અને ત્યાં ઊભા ઊભા તમે રાસના દર્શન કરો છો, એ કેવી રીતે સંભવ થાય? તમારે કહેવું પડશે આજે. નંદદાસજી કંઈ ન બોલ્યા કે હું મારા અંતરનો ભાવ, મારા અંતરની અનુભૂતિ, મારી એ પ્રભુની કૃપાને કેવી રીતે કોઈને કહું? પણ બાદશાહ કહે નંદાસ તમારે કેવું જ પડશે કે જ્યારે પ્રભુ લીલા કરે છે તમે જોડે કેવી રીતે ઊભા છો? નંદાસજી કહે પ્રભુ હું તો ન કહી શકું, પણ આપના જે સેવિકા છે ને રૂપ મંજરી, આપ એને પૂછો કે આનો ભાવ શું, તો એ આપને જરૂર કહેશે. અને જ્યાં બાદશાહ કહે કે રૂપમંજરીને ખબર છે, એ દોડતા દોડતા અંદર ગયા. રૂપમંજરી બેઠા હતા અને બાદશાહે કહ્યું કે નંદદાસજી મને તમારી પાસે મોકલ્યા છે કે નંદદાસજી ગાયું છે કે પ્રભુ ભગવદ લીલા કરે છે અને ત્યાં ઊભા ઊભા નંદદાસજી દર્શન કરે છે. મેં એમને પૂછ્યું કે દર્શન કેવી રીતે થાય? ત્યારે એમણે કહ્યું કે તમારી દાસીને પૂછો અને માટે રૂપમંજરી બતાવો એ દર્શન કેવી રીતે થાય. ત્યાં જ રૂપમંજરી નીચે મૂર્છિત થઈને ઢળી પડ્યા અને જોયું તો એના પ્રાણ ચાલ્યા ગયા હતા. ભગવદ લીલાને પ્રગટ ન કરી અને જ્યાં પ્રાણ ચાલ્યા ગયા, બાદશાહ ડરી ગયો, આના પ્રાણ નીકળી ગયા. જઈને નંદાસજીને બોલાવ. અને ભાગતા ભાગતા બહાર આવે ત્યાં નંદાસજી પણ મૂર્છિત થઈને પડ્યા અને એમના પણ પ્રાણ એ જ ઘડીએ ચાલ્યા ગયા. પણ ભગવદ લીલાની એ રસાત્મિકતા એમણે પ્રગટ ન થવા દીધી કે મારા અનુભવને, મારી પ્રભુની કૃપાને હું જગતની સામે કેમ પ્રગટ કરું? એ પોતાની ટેક રાખવા માટે, પોતાની આણ રાખવા માટે બંને પોતાના દેહનો ત્યાગ કર્યો, પણ ભગવદ લીલાની એ ભગવદ લીલાની અનુભૂતિને ક્યાંય પ્રગટ ન થવા દીધી. અને એવા આપણા આ ભગવદીઓના ચરિત્રને આપણે આટલા દિવસથી શ્રવણ કરતા હતા. આ ચરિત્ર તો એવા છે કે જ્યારે શ્રી ગોકલેશ પ્રભુ અને શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજી પણ આ ચરિત્ર માટે કહે તો કહેવું પડે છે કે ઇનકી વાર્તા કહાં તક કહીએ. એમની લીલાનું વર્ણન આપણે ક્યાં સુધી કરી શકીએ? જ્યાં સુધી આપણી વાણી સાથ આપે ત્યાં સુધી ગવાય, પણ એમનું ચરિત્ર તો એના કરતાં પણ અગાધ છે. એનું ચરિત્ર તો એના કરતાં પણ દિવ્ય છે. જ્યાં આપણા શબ્દો પણ ટૂંકા પડી જાય, આપણી સમજવાની શક્તિ પણ ટૂંકી પડી જાય, આપણા અર્થઘટન કરવાની શક્તિ પણ સાથ ના આપે, એવું આ ચરિત્ર ભગવદીઓ ચરિત્રોનું છે. અને આ અષ્ટછાપ ભગવદીઓના ચરિત્રના આ સત્રને આજે અહીંયા વિરામ પણ આપવાનું છે. પણ આ આખું આયોજન આજે આટલા વર્ષોથી અહીંયા ગંગાજીના તટ પર લાવીને જે કરી રહ્યા છે અમારા કેજેભાઈ, અને આ વખતે તો ચિરાગભાઈ એ બધી જવાબદારી સંભાળી, યોગેશભાઈ, અને આ આખી કમિટીના કોને કોને નામ લઉં એમના માટે એકવાર જોરદાર તાલીઓ પાડજો. જો આપણે અહીંયા આવીને સત્સંગ કરીએ છીએ, બધી વ્યવસ્થાનો અનુભવ કરીએ છીએ, પણ આજે 5 મહેમાનોને લઈને પણ આપણે બહાર ગયા હોઈએ, ઘણીવાર સર્કમસ્ટેન્સીસ અલગ અલગ હોય કે ન હોય, અને જ્યારે આટલા બધા વૈષ્ણવોને લઈને
અહીંયા આવવું, બધી વ્યવસ્થા કરવી, વ્યવસ્થા સાચવવી, બધાને ધ્યાન રાખવું એ સહેલું નથી. જેને લાગતું હોય ને આ સહેલું છે, આવતા વર્ષે એ યાત્રા લઈને આવજો, સમજાશે કે આ કેવી રીતે થાય છે. જો જીવનમાં કોઈ પણ ભગવદ કાર્ય માટે પહેલ કરતા હોય ને એને અંતરથી વધાવજો. કારણ કે લૌકિકમાં લઈ જવાવાળા બહુ છે, પણ આવી રીતે 7-7 દિવસ સુધી ગંગાજીના તટ પર લાવીને સત્સંગ કરાવવાવાળા બહુ ઓછા હોય. અને એ સામર્થ્ય જ્યારે પ્રભુએ આ પરિવારને આપ્યું છે, મને ખ્યાલ છે આજે વર્ષો પહેલાં કે જે ભાઈ જ્યારે અમારા પૂજ્ય પિતૃચરણની પાસે આવ્યા હતા અને વિનંતી કરી હતી કે એક એવું આયોજન કરવું છે કે જ્યાં એક જ જગ્યાએ વૈષ્ણવને બંને વલ્લભકુલના આચાર્યોના વચનામૃતોનું શ્રવણ કરવાનો લાભ મળે. ત્યારે પિતાશ્રી પણ બહુ પ્રસન્ન થયા હતા અને આપે કહ્યું હતું કે આ બંને ભાઈ અમદાવાદમાં પણ 7 દિવસ ભેગા રહી શકતા નથી, પણ આ આયોજકો અહીંયા અમને ભેગા રાખે છે. ક્યારેક અમે આવીએ ત્યારે એમનું આયોજન નીકળી ગયા હોય, એ આવે ત્યારે હું ક્યાંક નીકળી ગયો હોઉં. 7 દિવસ અમે ઘરમાં જોડે રહી શકતા નથી, પણ દર વર્ષે અહીંયા જોડા રહેવાય છે. તો એ આ આયોજન થઈ રહ્યું છે ને આટલી સુંદર રીતે જો આ આયોજન કરે છે, એમને બીજું શું ઈચ્છા હોય છે? એ જ કે બધા વૈષ્ણવને લઈ જઈને અહીંયા એમને ભગવત ચર્ચા, ભગવત સત્સંગ મળે, ભગવત પ્રીતિ એમનામાં વધે. અને જ્યારે અહીંયા 7 દિવસ આવે ત્યારે અહીંયાથી કંઈક એવું ભાતું લઈને જાય કે જે ભાતું એમને આખા વર્ષ કામ આવે. અને હું જ્યારે પણ જાઉં છું બધા વૈષ્ણવ એ જ આવીને કહી રહ્યા છે જે આ વખતે તો મારા ખ્યાલથી ઘણા બધા લોકો એવા છે જે પહેલી વાર આવ્યા છે, પણ જે પણ આવ્યા છો એ બધા હવે આ પરિવારના સભ્ય બની ગયા છો. અને મને ઘણા આવીને કહી ગયા છે કે અમને ખબર નથી કે અહીંયા વૈષ્ણવ પ્રતિવર્ષ આવો આનંદ લે છે, હવે તો અમે પણ આવીશું, અમે પણ દર વર્ષે આવીશું. કેટલા બધા મને આવીને કહી ગયા. તો જુઓ, આ આયોજન થતું હોય ને ત્યારે એમ નહીં માનવાનું આપણે યાત્રામાં આવ્યા છીએ, કોઈ યાત્રા લઈને આવ્યું છે, એમ માનવાનું અહીંયા આવીએ ત્યારે કે આપણા પરિવારનું આયોજન છે અને આપણે સાચવવાનું છે. 2 વસ્તુ હોય, એક હોય સગા અને એક હોય વાલા. જેને સાચવવા પડે એને કહેવાય સગા, અને જે આવીને સચવાઈ જાય એને કહેવાય વાલા. તો અહીંયા આપણે સગા બનીને આવવાનું છે કે વાલા? બસ. અને વાલા બનીને આવીએ તો પછી હંમેશા એ વાલાના વાલા રહીએ. તો પ્રિયજનો, વિશેષ કંઈ ના કહેતા, કારણ કે હમણાં મારે પણ થોડી વારમાં અહીંયાથી તરત એરપોર્ટ જવાનું છે અને એરપોર્ટ દિલ્હી પહોંચી, દિલ્હીથી મારે સીધા જતીપુરા જવાનું છે અને રાતે પ્રસંગ આજે ને કાલે એટેન્ડ કરવાનું છે. જે મેં વાત કરી હતી અમારા પરિવારનો જ પ્રસંગ છે, પણ આટલા દિવસ આપ સૌની સાથે રહી. અને ખરેખર જુઓ, શ્રોતા ઉત્તમ હોય ને તો વક્તાને પણ લાગે કે પોતાનું બધું આપી દઈએ, અને એવા શ્રોતા અમને અહીંયા મળે છે. અને મને પહેલા દિવસે કે જે ભાઈ પણ વાત કરતા અને ચિરાગભાઈ પણ એ જ કે જે અહીંયા આવનારને ક્યાંય કંઈ જવું નથી, અમારે બીજો કોઈ પ્રલોભન રાખતા નથી, એક જ કે બંને ટાઈમ આવીને અહીંયા સત્સંગ કરવાનો છે. અને આ વિચારોના પેકેટ, જો જ્યારે ક્યાંક દુષ્કાળ આવ્યો હોય ને ત્યાં ફૂડ પેકેટ વંટાય, ઉપરથી ન ખાય, પણ આજે ફૂડ પેકેટ કરતાં પણ લોકોને થોટ પેકેટ્સની જરૂર વધારે છે. અને સારા વિચારોના ભાથા લઈને, સારા વિચારોનું સંકલન કરીને જ્યારે આપણે જઈએ તો એ જ વિનંતી પ્રભુના ચરણોમાં કરું છું કે આજે અષ્ટછાપ ભગવદીઓના ચરિત્રને આપણે શ્રવણ કર્યું છે, એ અષ્ટછાપ ભગવદીઓના ભાવ આપ સૌના હૃદયમાં दृढ़ થાય. नई अपडेट्स पाने के लिए जय श्री लाइव टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके वीडियोस का आनंद लें.